Hello everyone, a very good day to all of you. We will do revision test question solution discussion. So, one by one we will see the questions. Question paper So, let us start with the discussion. First question. The number of turns per unit length of a coil of solenoid is doubled. The self-inductance of the solenoid will be. So, what happens to the self-inductance in the question? Here, self-inductance of a coil is given by L is equal to mu naught into N square A by L. This is the equation. Total number of turns per unit length. So, we have the equation mu naught into N square A into L. This is two cases. Total number of turns is mu naught N square A by L, and number of turns per unit length is mu naught N square A into L. Here, the self-inductance of the coil when the number of turns per unit length is doubled. So, that is L dash is equal to mu naught into 2N the whole square A into L. Therefore, L dash is equal to mu naught into 4N square A into L, or I will be getting 4L. So, the self-inductance of the coil will become 4 times. Is that clear? Okay. Next one. The coefficient of mutual induction due to two circuits is 0.09 Henry. Coefficient of mutual inductance M is equal to 0.09 Henry. Average EMF induced in the secondary by the change of current from 0 to 20 ampere. But delta I is equal to 20 ampere. In 0.006 seconds. So, that is time delta T is equal to 0.006 second in the primary coil will be. So, what is the equation for mutual inductance? That is induced EMF is equal to minus M into delta I by delta T. That is the E is equal to minus M. M value is 0.09, delta I is 20, delta T is 0.006. So, the answer is equal to 300 volt. So, the coefficient of mutual inductance due to you need to find out what is the average EMF induced in the secondary coil. Take the modulus value. The answer is 300 volt. What we are getting is minus 300. There is no option of minus 300. So, let us consider the magnitude only. So, answer is option number 4. Is that clear? Okay. Question number 3. In a magnetic field with the value of induction 0.9 Weber per meter square. The value of induction Weber per meter square is Tesla. So, magnetic field is equal to 0.9 Tesla. A simple wire conductor 0.4 meter long is moving with a velocity. The length is 0.4 meter moving with a velocity of 7 meter per second. So, V is equal to 7 meter per second. The value of maximum induced EMF will be. So, what is the maximum induced EMF? Maximum induced EMF will be produced when all the three are mutually perpendicular. So, nothing said about the directions. So, let us consider BLB is the maximum value. So, therefore, B is 0.9, L is 0.4, velocity is 7. So, 9436.36, it is 2.52 volt. The answer is option 2, 2.52 volt. Clear? Okay. Next one. Question number 4. In an AC generator, a coil with N turns all the same area and total resistance R rotates with frequency omega in a magnetic field B. The maximum value of EMF generated in the coil will be. So, what is the maximum value of induced EMF? When the coil is rotating, it is given by E naught into sine omega t. So, this is the nature of EMF induced. It is sinusoidal, and here E naught is a peak value. So, E naught is equal to NVA into omega. NVA omega. Answer is option 4. Clear? Okay. Next one. The flux linked with the coil at any instant t is given by. So, we have flux phi is equal to 10 t square minus 50 t plus 250. Correct? The EMF induced will be equal to. So, what is induced EMF? Induced EMF equal to minus d phi by dt. So, E is equal to minus d by dt of flux. So, 10 t square minus 50 t plus 250. So, E is equal to minus 20 t
minus 20t plus 50 plus 50. So at t equal to 3 seconds, so E is equal to minus 20 into 3 plus 50, that is equal to minus 10 volt. So answer is option number 2, minus 10 volt. Clear? Next one. A current carrying infinite long wire is kept along the diameter of a circular wire loop without touching it. The correct statement is the EMF induced in the loop is 0 if the current is remaining constant. So EMF induced, in order to develop the induced EMF, there should be a change in flux. If the flux has to change, then there should be a change in magnetic field. For the magnetic field has to change, then there should be a change in current, because we have for a long state conductor we have mu 0 I by 2 pi r is the equation for a magnetic field. So if I is not changing, the magnetic field will remain constant, the flux will remain constant, therefore EMF induced will be equal to 0. Is it clear? Okay. Next one. A rectangular coil of 100 turns and size 0.1 meter into 0.05 meter is placed perpendicular to a magnetic field of 0.1 Tesla. The induced EMF in the field drops to 0.05 Tesla in 0.05 second s. So, number of turns in this coil is n is equal to 100 turns, and size length into breadth is equal to 0.1 into 0.05. So, area equal to 0.005 meter square is placed perpendicular to a magnetic field B is equal to 0.1 Tesla. The induced EMF when the field drops to, so delta, this is B1, B2 it is equal to 0.05 Tesla, and delta T it is equal to 0.05 second. So from this delta B is equal to B2 minus B1, that is equal to 0.05 Tesla, right? Equal to minus 0.05 Tesla. So this is the magnetic field, change in magnetic field. So the induced EMF equal to minus n into delta phi by delta t. This is the general equation. In this phi is equal to B into A. So A is taken outside because the area is remaining constant. So A into delta B by delta T. Substitute E is equal to minus n minus 100, area 0.005 into delta B 0.05, delta T 0.05, correct? So minus of minus, this is having a minus sign, so minus of minus it is plus, so we will be getting the answer as 0.5 volt. 0.5 volt, answer is option 1. Next. A rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 square centimeter. So number of turns n equal to 20 and area of cross section A is equal to 25 centimeter square, has a resistance R equal to 100 ohm. If a magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at the rate of 1000 Tesla per second, so delta B by delta T is equal to 10 to the power 3 divided by 1, so it is 10 to the power 3 Tesla per second. The current in the coil is equal to I value. So we need to find out what is the value for I. So what is the equation for I? I equal to induced EMF by resistance, that is equal to minus 1 by R into N into delta phi by delta T. Delta phi by delta T is A into delta B by delta T, because the magnetic field is changing with respect to time. So I is equal to minus 1 by R, 100, N is equal to 20, A is 25 into 10 to the power minus 4, delta B by delta T is 10 to the power 3. So the answer is 0.5 ampere. 0.5 ampere. Is it clear? Okay. Next one. A varying current in a coil changes from 10 ampere to 0 in 0.5 second. Delta I is equal to 0 minus 10, that is equal to minus 10 ampere in a time delta T is equal to 0.5 second. If the average EMF induced in the coil is 220 volt, E is equal to 220 volt. The self-inductance of the coil is L is equal to. So we have E is equal to minus L into delta I by delta T. E is 220 minus L into delta I. Delta I is minus 10. Delta T is 0.5
5. So when we solve it, we'll be getting L is equal to 11 Henry. So minus and minus, it will be plus. So the answer is 11 Henry. Is that clear? Okay. Next one. The current I in an inductance coil varies at time t according to the graph shown in the figure. Which one of the following plots shows the variation of voltage in the coil? So we have the equation E is equal to minus L into delta I by delta t. You can see that in the given graph, the slope is delta I by delta t. So whenever the slope is remaining constant, the EMF induced will remain constant. Therefore, you can see that EMF induced will be constant, and hence I can say that the EMF induced is constant, but there is a negative sign. You can see there is a negative sign, so the induced EMF will have a negative value. Then after that, the slope is negative, the slope becomes negative. Negative slope means minus delta I by delta t. Again there is a negative sign, so the EMF induced will be positive. So the answer is option 3. For the positive slope, EMF induced will be negative. For the negative slope, EMF induced will be positive. Is it clear? Answer is option 3. Next. In an AC circuit with voltage V and current I, the power dissipated is. So this question is based on alternating current. So we'll see the circuit with voltage V and current I, the power dissipated will be equal to. The power dissipated is equal to, we have the equation V RMS I RMS into cos phi. So this is the actual power, P is the actual power, V RMS I RMS is the virtual power, and cos phi is the power factor. So it depends upon the phase difference between the voltage and current, which is known as the phase value, power factor. Power factor depends upon the value phi. Phi is the phase difference between voltage and current. So that answer is, it depends on the phase difference between V and I. Is it clear? So answer is option number 4. Next. The ratio of peak value of peak value and RMS value of an alternating current is, direct question. Peak value is V0, RMS value is V0 by root 2. So answer is option 3, root 2. And question number 13, an inductance L and resistance R is connected to an alternating source of angular frequency omega. The quality factor of the inductance will be equal to. So we have the equation for quality factor, Q is equal to omega naught by 2 delta omega, right? So what is 2 delta omega? 2 delta omega is also given by R by L. So we have Q is equal to L omega naught divided by R. So omega naught is the resonance angular frequency. So it can also be written as XL by R, which is also equal to XC by R. That is Q equal to 1 by C omega R. This is also an equation for quality factor. Then also we have the equation 1 by R root of L by C. This is another equation for quality factor. So these are the equations that is explained as the quality factor of a given circuit. Answer is option 4. Question number 14. A 100 microfarad capacitor. So capacitance value is 100 microfarad in series with a 40 ohm resistance. So R is equal to 40 ohm. Is connected to a 110 volt. So VRMS value is 110. 60 hertz supply. Frequency is equal to 60 hertz. What is the maximum current in the circuit? So we have the equation for current RMS is equal to VRMS divided by Z value. This is the current in the circuit, IRMS value, and we need to find out what is the maximum value. So first we will find out what is IRMS, then we will find out what is I naught. So Z value is equal to root of R square plus XC square. So this is equation R square plus XC minus XL the whole square. Since it consists of only capacitor and resistance, so directly you can write root of R square plus XC square. So XC is equal to 1 by C omega, that is equal to 1 by C is 100 into 10 to the power minus 6 omega, it is equal to
2 pi into frequency, frequency is 60. Frequency is equal to 60. So find out what is the value for Xc and then substitute in the equation of impedance. Impedance is root of R square plus Xc square. Then what we will do is that we will find out what is the value for IRMS, and the maximum value I naught is equal to root 2 into IRMS. The answer is, so substitute in this equation to find out what is the maximum value. Answer is 3.24 ampere. I just skipped the solution simplification part. You need to do the simplification. This is the method, and you have to substitute in the equations to find out what is the I naught value. Is it clear? Okay. Next one. Alternating current cannot be measured by DC ammeter because we know that alternating current is having an average value over a complete cycle 0. So the DC ammeter will be always showing a 0 value. So it cannot be measured in a DC ammeter. So answer is option 1. Average value of current for complete cycle is equal to 0. Is it clear? Now question number 16. An alternating current in a circuit is given by I equal to, so here I is equal to 20 sine 100 pi t plus 0.05 pi ampere. The RMS value and the frequency of current respectively are. RMS value of current ആണ്. So I RMS എന്ന് പറയുന്നത് it is equal to I naught by root 2. So what is I naught? I naught is 20. So it is 20 by root 2. That is 10 root 2. അല്ലേ? 10 root 2 ampere ആണ് RMS value. Then the frequency of current, it is omega t. So omega is 100 pi. So omega is equal to 100 pi. Therefore 2 pi into frequency is equal to 100 pi. So that is pi is getting cancelled. Frequency is equal to 50 hertz. So the answer is option 3. Clear? Okay. Next one. The decreasing order of wavelength of infrared, microwave, ultraviolet and gamma rays S. So the answer is option 1, microwave, infrared, ultraviolet and gamma rays. Okay. Question number 18. A lamp consumes only 50% of peak power in an AC circuit. What is the phase difference between the applied voltage and the circuit current? So here we have the equation P is equal to P naught into cos phi. We have the equation for P. P is equal to P naught into cos phi, where P is the consumed power, which is 50% of peak power. So 50 by 100 into P naught, which is equal to P naught cos phi. Actually, the equation is P equal to Vrms Irms into cos phi. That Vrms Irms is considered to be the peak value for the given equation, since we have the first term as the amplitude. That is why we consider the first term as the peak value. So P equal to P naught cos phi. So that is cos phi is equal to 1 by 2. Cos phi, it is equal to 1 by 2. So phi equal to pi by 3. That is 60 degree. So answer is option 2. Clear? Okay, next one. A resistor 30 ohm, inductor of reactance 10 ohm. A resistor R is equal to 30 ohm. Inductor of reactance value XL equal to 10 ohm. And capacitor of reactance value XC is equal to 10 ohm. Are connected in series to an AC voltage source E equal to E is equal to 300 root 2 sine omega t. The current in the circuit is, what is the current in the circuit? So we have the equation for current I is equal to that is E divided by Z value, which is the impedance value, and you can see that XL and XC is same. Since XL equal to XC, the impedance value is equal to R because the circuit will be at resonance. So we have the equation E by Z can be written as E by R. So I is equal to, we need to find out what is the current in the circuit, that is RMS value. E is equal to E RMS, that is 300 root 2 by root 2 is E RMS. By resistance value, resistance is 30. So we will be getting I RMS is equal to 10 ampere. So answer is option 2, 10 ampere. Clear? Okay. Next one. Question number 20. In LCR series AC circuit, the voltage across each of the component L, C and R is 50 volt. So VC, VR equal to VL equal to VC, that is equal to 50 volt. The voltage across LC combination will be equal to the voltage across the LC combination. So we have the equation for V is equal to root of VR square plus VC minus VL the whole square.
So this is the voltage across LC combination. This part is the voltage across LC combination. Therefore, since VC and VL are same value, so the voltage across LC combination will be equal to 0, 50 minus 50, that is equal to 0 volt. Is it clear? Question number 21. The torque on a bar magnet due to the Earth's magnetic field is maximum when the axis of the magnet is perpendicular to the field of Earth. That is a general equation, general theory. Tau equal to mb into sine theta. Theta is maximum for 90 degree. So mp. So therefore theta is equal to 90. That is the angle between the magnetic dipole moment and the magnetic field. So torque is equal to a maximum when it is perpendicular to the field of Earth. Next one. Question number 22. Let V and H be the vertical and horizontal component of Earth's magnetic field at any point on the Earth near the North Pole. At the North Pole, the vertical component will be larger than the horizontal component. So answer is option 1. It is very much larger. So answer is option 1. V is very much greater than H. Question number 23. If a diamagnetic substance is brought near north or south pole of a bar magnet, it is repelled by the poles. We know that the nature of diamagnetic substance is that it will be repelled from the strong magnetic field. So answer is option 2. Next one. Question number 24. The moment of magnet is a 1.2 ampere meter square moment. So that is magnetic moment is equal to 1.2 ampere meter square. What is the intensity of magnetization? So intensity of magnetization is defined as the magnetic dipole moment per unit volume. So m by v, magnetic dipole moment per unit volume. So 1.2 divided by v volume, it is 15 into 2 into 1 into 10 to the power minus 6. So the answer is I is equal to 4 into 10 to the power 4 ampere per meter. Ampere per meter. Answer is option 1. Next one. The material suitable for making electromagnets should have, it's a direct question, theoretical question, it should be a low retentivity and low coercivity. Electromagnets are made by a low retentivity material, that is by using soft iron, and permanent magnets are made by steel, electromagnets are made by soft iron. Question number 26. The work done in turning a magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degree from the magnetic meridian S n times the corresponding work done in turning it through an angle of 60 degree, where n is given by. So work done in turning. So we have the equation work done is mb into cos theta 1 minus cos theta 2. So work done in turning a magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degree from the magnetic meridian. So theta 1 is equal to 0, theta 2 equal to 90 degree, is therefore W1 is equal to mb into cos 0 is 1, cos 90 is 0, which is equal to m into b. Now what is W2? W2 is equal to mb into turning it through an angle of 60 degree. So that is cos 90, again cos 0 minus cos 60. That is W2 is equal to mb into cos 0 is 1, cos 60 it is equal to cos 60 it is 1 by 2. So we will be getting mb by 2. So W1 by W2 it is equal to 2 is to 1. Equal to 2 is to 1. Answer is option 2. Clear? Next one. The time period of a vibration magnetometer is T0. Its magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia is 3 times the magnetic moment is 1 by 3 of the initial magnet. The time period now will become. So time period of a vibration magnetometer is T0. So what is T0? T0 is equal to 2 pi root of I divided by mb. That is where I is the moment of inertia. Its magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia, so that is I dash is equal to 3 times the magnetic moment, 3 times, that is 3I, and magnetic moment is 1 by 3, m dash is equal to m by 3 its initial magnet. The time period will become, so T dash is equal to 2 pi root of I dash is 3I, and m dash is m by 3 into b. So T dash is equal to 2 pi root of 9I divided by mb, so it is equal to 3 T0. So answer is
option 1 3 T naught. Next one, Q factor determines the sharpness of resonance in LCR series circuit. Direct theory question. Question number 29. Which of the following laws asserts that the electric field lines cannot be closed loops? That is Gauss's law. Gauss's law states which of the following law asserts that the electric field lines cannot form closed loops. So Gauss's law, Faraday's law, unmodified Ampere's law, modified Ampere's law. Cannot form closed loop is given by Gauss's law, because we know that for a positive charge it is always radially away, and for negative charge it is always radially inwards. So for positive negative charges it will be from positive to and negative, not in a closed path. If it is closed path, then surface integral of electric field E dot ds will be equal to 0. But we have the expression E dot ds equal to q by epsilon naught. Therefore, it is not closed path. So that is given by Gauss's law. Clear? Next one. In an apparatus, the electric field was found to oscillate with an amplitude of 18 volt per meter. Amplitude of 18 volt per meter, that is E naught is equal to 18 volt per meter. The magnitude of oscillating magnetic field will be so E naught by B naught, it is equal to C. So we are supposed to find out what is B naught. So E naught by C, E naught is 18 by C is 3 into 10 to the power 8, that is equal to 6 into 10 to the power minus 8 Tesla. So answer is option 2. Is it clear? So question number 31. In an electromagnetic wave, the options, you can see the options. You know that the energy flow per unit time, through an unit area is always perpendicular to both electric field and magnetic field. That is given by the Poynting vector, which is S is equal to E cross B divided by mu naught. You know that, right? So this is a basic expression. That means that it is perpendicular to both E and B. So the power is transmitted in a direction perpendicular to both fields. So answer is option number 4. Next. Out of the following options, which one can be used to produce propagating electromagnetic waves? Always you know that electromagnetic waves are produced by accelerating charges. So answer is option number 4. Next one. If E and B are the electric and magnetic field vectors of electromagnetic waves, then the direction of propagation of electromagnetic waves is along the direction of propagation is always along the direction of E cross B. So answer is option 3, E cross B. Clear? Okay. Next one. During the propagation of electromagnetic waves in a medium, the electric energy density is equal to the magnetic energy density. All that things we know that UE bar is equal to half epsilon naught E square, and UB is equal to V square by 2 mu naught. So these two values, E bar, it is equal to V bar. The average energy densities are same, or energy densities of both electric field and magnetic field are same. That is answer is option 3. Electric energy density is equal to magnetic energy density. Question number 35. An electromagnetic wave going through vacuum is described by the equation E equal to E naught sin kx minus omega t. Which of the following is independent of wavelength? So we have the equation for velocity C is equal to omega by k, which is independent of the wavelength. Whichever be the electromagnetic wave, its velocity remains same through a given medium. Only thing is that the frequency and the wavelength is changing. So omega by k is independent of the wavelength. It remains constant, which is the velocity of electromagnetic wave. So it is k by omega or omega by k. Now we'll go to section number B. Section B, question number 36. If a source is transmitting electromagnetic wave of frequency 8.2 into the power 6 Hertz, then wavelength of electromagnetic waves transmitted from the source will be. So we have the frequency of electromagnetic wave, which is equal to 8.2 into 10 to the power 6 Hertz. Then the wavelength of electromagnetic wave lambda is equal to frequency. So it is equal to velocity by frequency. Therefore, lambda equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 8.2 into 10 to the power 6. So the answer is 36.6 meter. Option 1. Next one.
Which of the following statement is false for the properties of electromagnetic waves? So, you know that both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of the wave. Nothing more to explain. We know that it's the basic character of electromagnetic wave. Answer is option number 3. Question number 38. Light with energy flux of 25 10 to the power 4 watt per meter square. Watt per meter square is intensity. Intensity is equal to 25 into 10 to the power 4 watt per meter square falls on a perfectly reflecting surface of at normal incidence. The surface area A is equal to 15 centimeters square. The average force exerted on the surface will be equal to. The average force exerted on the surface will be equal to. So, force it is equal. We have pressure is equal to radiation pressure. It is equal to 2I by C for C for perfectly reflecting surface. So, radiation pressure is also given by force by area. So, F by A equal to 2I by C. So, force F divided by area is 15 into 10 to the power minus 4, that is equal to 2 into 25 into 10 to the power 4 divided by C is 3 into 10 to the power 8. So, force F is equal to 2.5 into 10 to the power minus 6 Newton. Answer is option number 2. Is it clear? Question number 9. The energy of electromagnetic waves is of the order of 15 kilo electron volt. So, energy it is given by E is equal to 15 kilo electron volt, which is equal to 15 into 10 to the power 3. Electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So, this is the energy. So, we have energy E is equal to h nu, and you can find out what is the value for mu nu from this, which is, if it is very high value, you can see which is the rays, which is the corresponding electromagnetic wave for the given frequency. So, for that you need to know what is the range of a given electromagnetic wave frequency. So, answer for that is X-rays. So, this is the method. This is the method to do. Answer is option 4, X-rays. Next one. The intensity of magnetic field at a point on the axial line of a short magnet is equal to the magnetic field intensity at another point y on its equatorial line. The ratio of distance of x and y from the center of the magnet will be equal to. So, intensity of magnetic field along the axial line. So, we have along the axial line. So, B axial it is equal to mu 0 by 4 pi into m divided by r cube, correct? So, 4 pi into m divided by 2m divided by r cube for axial field, and B along the equatorial point at a point y on its equatorial line. So, B along the equatorial line is equal to mu 0 by 4 pi into m divided by y cube. So, this is x, let this be x cube. Axial line it is x and y. So, what is the ratio? What is the ratio of distance of x and y, right? So, we have B axial by B equatorial. B axial and B equatorial are same. So, we will be getting 2m divided by x cube is equal to m divided by y cube. So, ratio of distance x by y it is equal to 2 raised to 1 by 3. So, answer is option 1, 2 raised to 1 by 3. Is that clear? Okay. Next one. An alternating voltage E is equal to, in volt, E is equal to 200 root 2 sin 100 t is connected to 1 microfarad capacitor through an AC ammeter. The peak current in ammeter shall be. So, what is the peak value of current? So, I RMS is equal to E RMS divided by XC. Directly we can take it as XC because there is no resistance and inductance value. So, I RMS it is equal to, what is E RMS? E RMS is 200 because the peak value is 200 root 2, 200 root 2 by root 2 which is equal to 200 divided by XC. XC is equal to 1 by C omega. So, 200 into capacitance value is 10 to the power minus 6, omega is 10 to the power 2. So, we will be getting 2 into 10 to the power minus 2 ampere or 20 milliampere. Answer is option number 2. Is it clear? Okay. Next one.
Two coils of self-inductance are 2 millihenry and 8 millihenry. So L1 is equal to 2 millihenry, L2 equal to 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between the two coils will be equal to M equal to K root of L1, L2. So M is equal to K value will be 1 because it's a tight coupling case. Self-inductance of one of the coil is completely linked with the other one. So it is K value is 1, root of L1, L2, 2 into 8 into 10 to the power minus 6. So we'll be getting to 16, 4 into 10 to the power minus 3, 4 millihenry. 4 millihenry. Is a clear answer is option number 2. Next one. The core of transformer is laminated because direct theory question because to reduce the energy loss due to eddy currents may be minimized. Answer is option 4. Question number 44. A transformer is used to light a 100 watt and 110 volt lamp. Used to light a 100 watt. So output power is equal to 100 watt and output voltage is equal to 110 volt. From a 220 volt main supply. So primary voltage is equal to 220 volt. So this is secondary voltage and the 220 volt is the primary voltage. If the main current is 0. So that is the primary current is equal to 0.5 ampere. The efficiency of the transformer is approximately equal to. So what is efficiency? Efficiency is equal to output power by input power into 100. Correct. So output power is 100 watt. Input power is Vp into Ip into 100. So we'll be getting 100 divided by Vp Ip 220 into 1 by 2, 0.5 is 1 by 2 into 100. So it is 110 cancel. So the answer is 90%. 90% option number 2. It's clear. Next one. A compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. It will stay in any position because it cannot have a vertical reading, a vertical circular motion. So it will be staying in any position because there is no torque acting it cannot produce a torque acting in the upward direction for a given compass. For a dip circle, it is producing a vertical circular motion. For a compass, it is producing horizontal circular motion. So it will stay at any position. Is it clear? Question number 46. Needles N1, N2 and N3 are made of ferromagnetic, a paramagnetic and a diamagnetic. So N1 is ferromagnetic, N2 it is paramagnetic and N3 it is a diamagnetic substance. A magnet when brought close to them will be attracting strongly N1 because N1 is a ferromagnetic substance. Weakly N2 which is a paramagnetic substance and repulsion is exhibited by a diamagnetic substance. So diamagnetic substance will be moving from a stronger field to weaker field. So answer is option number 2. Clear? Okay. Next one. A vibration magnetometer is placed in a magnetic meridian, has a small bar magnet. The magnet executes oscillation with a time period of 2 seconds in Earth's magnetic field. So T1 is equal to 2 seconds. Earth's magnetic field of B1 it is equal to 24 microtesla. When a horizontal field of 18 microtesla, so B2 is equal to 18 microtesla is applied, that will be B2 dash, is applied in the opposite direction of Earth's field by placing a current carrying wire, the new time period will be equal to. So we have the time period T is equal to 2 pi root of I by MB, right, MB. So T1 equal to 2 pi root of I by MB1. So T1 is inversely proportional to root of B1. So T2 it is inversely proportional to 1 by proportional root of B1 minus B2 dash. Why it is B2 dash? Because B2 is equal to the result of the subtract difference of these two values. So T2 by T1 it is equal to root of B1 divided by B1 minus B2 dash. So T2 by T1 value is 2, root of B1 is 24, 24 minus 18, it is 6. So we will be getting T2 by 2 is equal to root of 24, it is 2. So answer is 2 into 2, 4 seconds. So option number 4 is the answer. Is it clear? 2 into 2, 4 seconds. Answer is option 4. Next.
The figure shows the various positions of small magnetized needle P and Q. The arrows shows the direction of magnetic moment, which configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configuration. So you can see that the given figure is representing the magnetic dipole moment for a given magnet which is placed at the center. Now, due to this magnetic dipole, the magnetic field will be like this, right? It is in the direction of dipole moment, that is from south pole to north pole. So this is one direction of magnetic moment. The other side it will be like this. It will be like this, right? Now, the field produced by each one of these magnetic dipoles, one is Q1, Q2. So Q1 will be in this direction. So these two fields are mutually perpendicular. So the potential energy U equal to minus PE into cos theta theta equal to 90, cos 90 will be equal to 0. So that is not maximum value. Then Q4, it is developing. This is the direction of magnetic dipole moment for Q4. So P and Q4, it is in the opposite direction. So it is U4, it is equal to minus PE into cos 180. Cos 180 is minus 1, so it is plus PE. So this is the maximum value. So that is not the question. We need to find out what is the lowest value, right? Then find out what is for Q5. Q5 is also 180 degree. Then it comes for Q6 and the magnetic field are the same direction. So it is 0 degree. 0 degree. So U6, it is equal to minus PE into cos 0. Cos 0 is 1, so minus PE. So that can be a minimum value for Q6. Now the other side, for Q3, it is in the same direction. So that is also theta equal to 0. So here also you can see it is minus PE. And in the direction of Q2, it is perpendicular. So that is not minimum, and Q6. So there are two possibilities. One is the arrangement of Q3, and second one is the arrangement of Q6. In that, which is minimum, which is more minimum, you can see that U3 is minus PE and Q3 is the equatorial axis for magnet P, and Q6 is the axial point. So we know that axial magnetic field is more than equatorial magnetic field, and hence the more minimum value is for Q6. So answer is PQ6. The arrangement is PQ6. Is it clear? Okay. Next one. For protecting sensitive equipment from external electric arc, it should be placed inside an iron can, because you know that inside the iron can there is no electric field. It can save, we know that it's electrostatic shielding. The electric field inside the iron can will be 0. Question number 50. A small signal voltage is applied across an ideal capacitor. So what is the go through the options. You can see that over a complete cycle, the average power dissipated will be equal to 0, right? It's because of the capacitor circuit, the current passing through the capacitor will be wattless current. Answer is option 2. Is that clear? So that's all about the 50 questions we discussed today. It was an easy discussion and easy questions, but you need to manage your time, as I said earlier. So hope you are doing well. Thank you. Good morning. നമ്മൾ ഇന്ന് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്ഷൻ എയിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അനിസോൾ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ക്ലോറോമീഥേൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഹൈഡ്രസ് AlCl3 gives. അനിസോൾ on reaction with chloromethane in presence of anhydrous AlCl3. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രീഡൽകാഫ്സ് ആൽക്കൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. OCH3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന CH3+ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ ഓർത്തോയിലേക്കും പാരയിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓർത്തോമീഥൈൽ അനിസോളും പാരാമീഥൈൽ അനിസോളും ചേർന്ന് ഒരു മിക്സർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓർത്തോമീഥൈൽ അനിസോളും പാരാമീഥൈൽ അനിസോളും ചേർന്ന് ഒരു മിക്സർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പാരാ ഐസോമർ ആയിരിക്കും മേജർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഓർത്തോ ഐസോമർ മൈനർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക്
ഇവിടെ ആൻസർ ഓർത്തോമീഥൈൽ അനിസോൾ ആൻഡ് പാരാമീഥൈൽ അനിസോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of. പ്യുവർ നൈട്രജൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബേരിയം അസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, ബേരിയം അസൈഡ്. ബേരിയവും നൈട്രജനും ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, സോഡിയം അസൈഡ്. സോഡിയം അസൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്താലും വെരി പ്യുവർ നൈട്രജൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്. ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ഇതാണ്. അതിൽ ക്ലോറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ +1, ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +3, ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +5, ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +7 ആണ്. അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്തോറും അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. സോ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the products obtained when benzyl phenyl ether is heated with hydrogen iodide in the mole ratio of 1:1 are. ബെൻസൈൽ ഫിനൈൽ ഈതർ എടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ 1:1 റേഷ്യോ, ഒന്നും എക്സസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ബെൻസൈൽ ഫിനൈൽ ഈതർ ഇതാണ്, ബെൻസൈൽ ഫിനൈൽ ഈതർ. ഇതിനെ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ടായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ബെൻസീൻ റിങ്ങുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അത് പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസണൻസ് കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അയഡിൻ വരും, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വരും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസൈൽ അയഡൈഡും പിന്നെ ഫീനോളും ആയിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ്. ബെൻസൈൽ അയഡൈഡും ഫീനോളും ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഇവിടെ ഫീനോൾ കിട്ടും, ബെൻസൈൽ അയഡൈഡ് കിട്ടും. A and C, that is first option is the correct answer. Next one, if Van der Waals factors of aqueous solutions of A, B and C are 1.7, 0.7 and 2.6, then which of the following options is correct? Assume equal concentrations in all the three cases. നമുക്ക് 3 സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 3 സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ. അതിൽ A, B, C. എയുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഫാക്ടർ 1.7 ആണ്, ഐയുടെ വാല്യൂ. ബിയുടേത് 0.7 ആണ്, സിയുടേത് 2.6 ആണ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഫാക്ടർ കൂടുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കൂടും, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടും. പക്ഷേ വേപ്പർ പ്രഷറും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുറയും. അതാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കൂടും. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, എന്നാലും കൂടും. അത് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. പക്ഷേ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും വേപ്പർ പ്രഷറും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സി ആണ്, അടുത്തത് എ ആണ്, അടുത്തത് ബി ആണ്. അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയാലും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയാലും ഇതേ ഓർഡർ ആയിരിക്കും. വേപ്പർ പ്രഷറും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും തിരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡറാണ് വരേണ്ടത്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുതലുള്ളതിന് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. സോ CAB, അപ്പോൾ CAB തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് കറക്റ്റ് തന്നെ. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് തന്നെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുന്നവരും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ BAC അതും കറക്റ്റാണ്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the following 2 reactions of HNO3 and zinc are given as. Zinc plus concentrated HNO3 we get zinc nitrate and X plus H2O. Zinc on reaction with the dilute nitric acid we get zinc nitrate and Y and H2O. In the reactions 1 and 2 the compounds X and Y are respectively. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിങ്ക് എടുത്തിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ NO2 എന്ന് പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡാണ്. ഇതേ സിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ N2O എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടാണ്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നമ്മൾ കോപ്പറാണ് സിങ്കിന് പകരം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക. കോപ്പറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ NO2ഉം NO ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിക് ബിഹേവിയർ. ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിക് ബിഹേവിയറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആരാണ്? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫീനോളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് ഇരുന്ന് എഴുതുന്നു ഫീനോൾ. അടുത്തത് നമുക്ക് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ, സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ, സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ, പിന്നെ ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ. ഈ ആൽക്കഹോളും ഫീനോളും വാട്ടറും വരുമ്പം ഫീനോളിന് ഏറ്റവും ആസിഡിറ്റി കൂടുതൽ, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് റെസണൻസ് എഫക്റ്റും പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് റിസൾട്ടിങ് ഫീനോക്സൈഡ് ആനയാണ്. ഇനി വാട്ടറും ആൽക്കഹോളും വരുമ്പം വാട്ടറിന് ഏരിയയായിരിക്കും ആസിഡിറ്റി കൂടുതൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളിൽ ROH ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ H+ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. അപ്പോൾ വാട്ടറിന് ആയിരിക്കും അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ. ഇനി പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ വരും തോറും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും OHൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈമറിയിൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡറിയിൽ ബൾക്കിയർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും, ടെർഷറിയിൽ അതിനേക്കാളും ബൾക്കിയർ വരും. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ടെർഷറിയിലാണ് കൂടുതൽ. അങ്ങനെ കൂടുന്നതോറും OH ബോണ്ടിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. OH ബോണ്ടിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അസിഡിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡറായിട്ട് വരിക. ഫീനോൾ, വാട്ടർ, പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ, സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡ് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഏതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, മോസ്റ്റ് നാച്ചുറലി അക്കറിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഹാവ് L കോൺഫിഗറേഷൻ. അത് കറക്റ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി അക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്തോന്നാണ്? L കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല ഇതാണ്, RCHNH2COH. ഇതാണ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത്. അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്, COH R, ഇത് ഈ കാർബൺ, പിന്നെ NH2H ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ DL കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലാകുമ്പോൾ OHും Hും വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. OH റൈറ്റിലാണെങ്കിൽ D കോൺഫിഗറേഷൻ, OH ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ L കോൺഫിഗറേഷൻ. ഗ്ലിസറോൾഡിഹൈഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ അമിനോ ആസിഡിൽ OHൻ്റെ സ്ഥലത്ത് NH2 ആണ് നോക്കേണ്ടത്. NH2 റൈറ്റിലാണെങ്കിൽ D ആണ്, NH2 ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ L ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ L കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ D കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. നേച്ചുറലി അക്കറിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാം L കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, L അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് NH2 ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇത് L ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ L ആണ് കേട്ടോ, അത് വിട്ടുപോയി. L അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് NH2 ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ശരിയാണ്, NH2 ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അതും കറക്റ്റ് തന്നെ. ഇൻ ഗ്ലൈസീൻ അലാനിൻ, ഗ്ലൈസീനും അലാനിനും ചേർന്നിട്ട് GLY അലാനിൻ ഒരു ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്, രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദ അമിനോ ആസിഡ് ഓഫ് ഗ്ലൈസിൻ ഫോം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വിത്ത് ദ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അലൈനിൻ. ഇങ്ങനെ ഗ്ലൈസിൻ അലൈനിൻ എഴുതുമ്പം ഗ്ലൈസിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും അലാനിൻ്റെ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് റോങ് ആണ്, അത് തെറ്റാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുന്നത് N ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. N ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്. N ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും. ഇത് C ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്. C ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ COH ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൈസീൻ്റെ COH ഗ്രൂപ്പും അലാനിൻ്റെ NH2 ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N ടെർമിനൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം എഴുതി. N ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസീൻ്റെ COH റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, NH2 ഫ്രീ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം തേർഡ് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഫോർത്ത് ഓൺ ദ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അലാനിൻ ഫോം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വിത്ത് അലാനിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്. ശരിയാണ്, ഇത് C ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ NH2 ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൈസിൻ. ഗ്ലൈസിൻ്റെ COH ഗ്രൂപ്പായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് കറക്റ്റ്, തേർഡ് വൺ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന അമിനോ ആസിഡ്
എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതുന്ന അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ COH ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ NH2 ഗ്രൂപ്പുമാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. എൻ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NH2 ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നു, സി ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ COH ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 59. CH3 thrice COCH3 plus HI A plus B. In this reaction the products A and B are CH3 thrice C OCH3 ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഈതർ എടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈതറിൽ ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പോ ബെൻസൈലിക് ഗ്രൂപ്പോ അല്ലൈലിക് ഗ്രൂപ്പോ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അയഡിൻ ടെർഷ്യറി അല്ലൈലിക് ബെൻസൈലിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്ന കാരണം അയഡിൻ അതിൻ്റെ കൂടെയും ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് CH3 thrice CI പ്ലസ് CH3OH. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടെർഷ്യറിയായോ ബെൻസൈലിക്കാണോ അല്ലൈലിക്കായിട്ടോ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അയഡൈഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, മറ്റത് ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അയഡിൻ എപ്പോഴും ചെറിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിൽ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് CH3 thrice CI CH3OH. ഇത് I ആണ്, അത് ക്ലോറിൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള അല്ല, ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വരത്തില്ല, എല്ലാ ഐയും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ CH3 thrice CI CH3OH. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട്? ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട്സ് ഏതിലാണ് ഉള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ് H3PO2 ആണ്. അതിൽ ഒരു ഫോസ്ഫറസേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ട്രൈപോളിഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H3P5O10 H5P3O10 ആണ്. H5P3O10 ആണ്. H5P3O10 ആദ്യത്തത് H3PO2 ആണ്. അതിൽ ഒരു ഫോസ്ഫറസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ടിന് സ്കോപ്പേ ഇല്ലല്ലോ. H5P3O10 ആകുമ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് ഇല്ല. ഇതിലും ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പൈറോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അതിലും ഇല്ല. എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈറോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് H4P2O7 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. H4P2O7 അതിലും ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് ഇല്ല. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് H4P2O6 ആണ്. H4P2O6. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്. H4P2O6 ഇതാണ്. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് question number 61. Which one of the following is not true when with heated copper at 300 degrees Celsius? സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കീറ്റോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു. സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ട് കോപ്പർ, റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് 573 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ, അത് തന്നെ 300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേഷനായി എന്തോന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും, കീറ്റോൺ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അത് കറക്റ്റ് തന്നെ. ഒരു ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പർ അറ്റ് 300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കീനായിട്ട് മാറും. അവിടെ നടക്കുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ആൽക്കീനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഒലിഫിൻ, ആൽക്കീൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. സോ അതും കറക്റ്റ് തന്നെ. തേർഡ് വൺ, ഫീനോൾ എടുത്തിട്ട് ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോളായിട്ട് മാറുന്നു. ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ, ഫീനോൾ ഒരിക്കലും ഓക്സിഡേഷൻ ആകുമ്പോൾ ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോളായിട്ട് മാറത്തില്ല. അതിന് കാരണം ഫീനോളിൽ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ ഒരു OH ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C6H5CH2OH ആണ്. കാർബൺ ഒരിക്കലും കോപ്പർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ട്രൂ അല്ല, അത് തെറ്റാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്.
പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അത് ഓക്കെയാണ്. പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കോപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണും ഫോർത്ത് വൺ റിയാക്ഷനും എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രോജനേഷനും, സെക്കൻഡ് വൺ റിയാക്ഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ്. തേർഡ് വൺ നടക്കത്തില്ല, അതാണ് ട്രൂ അല്ലാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അയോൺസ് ദർ ഈസ് നോ സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട്. സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ്? സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് ഇല്ലാത്തത് S2O7 2- H2S2O7 ദറ്റ് ഈസ് ഒലി എന്ന് പറയും. അതിൽ സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് ഇല്ല. അതിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. H2S2O7 സോറി H2S2O7 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സൾഫർ ഓക്സിജൻ സൾഫർ ഒരു സൾഫർ ഓക്സിജൻ സൾഫർ ബോണ്ടാണുള്ളത്. മറ്റെല്ലാത്തിലും സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. S2O4 2- അതിലുണ്ടാകും. അടുത്തത് S2O4 2- എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് ആണ്. S2O6 2- എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈതയോണിക് ആസിഡിൻ്റെ അയോണാണ്. S2O2 2- എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയോ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡിൻ്റെ അയോണാണ്. അതിലെല്ലാം സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. ആദ്യത്തെ രണ്ടിലും സൾഫർ സൾഫർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഈ S2O2 2- സൾഫർ സൾഫർ ഡബിൾ ബോണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും. സോ ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ നോബിൾ ഗ്യാസ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. നോബിൾ ഗ്യാസിൽ ഹയസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി വരുന്നത് നിയോൺ ആണ്. അതും ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിയോൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർഗാൻ ക്രിപ്റ്റോൺ, അതിന് രണ്ടിനും സെയിം ഇതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീലിയമാണ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി നിയോൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, propene CH3 CH double bond CH2 can be converted to propanol. Which set of reagents among the following is ideal to effect the conversion? Propene CH3 CH double bond CH2 can be converted to propanol ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Which set of reagents among the following is ideal? ഇവിടെ ഇതിൽ ഹൈഡ്രേഷനാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നടക്കുന്നത്. ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് B2H6 ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. B2H6 വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ നടക്കും. ആൽക്കലൈൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OH- ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിലും H+ ഇവിടെയും അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ, ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് ടു ലിക്വിഡ്സ് A and B have P0A is to P0B equal to 1:2 and the ratio of their mole fraction in the solution is 1:2, then the mole fraction of A in vapor phase. ഏതൊരു കമ്പോണൻ്റെയും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാകും. YA equal to ആ എയുടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ. ദാറ്റ് ഈസ് P0A ഇൻറ്റു Ka ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0A ഇൻറ്റു Ka പ്ലസ് P0B ഇൻറ്റു Kb. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല. ഇവിടെ P0Aയും P0Bയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് 1:2. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ്റെ റേഷ്യോ 1:2 ആണ്. അപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ P0A 1 ആണ്, Kaയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. P0A 1 ഇൻറ്റു Ka 1 പ്ലസ് P0B 2 ആണ്, Kb 2 ആണ്. അത് ചെയ്താൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 1/1 + 4 1/5 ദാറ്റ് ഈസ് 0.2. 0.2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 0.2 എന്നാൽ P0Aയുടെയും P0Bയുടെയും ഫ്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോന് P0A ആയിട്ടും P0B ആയിട്ടും എടുക്കുക. Kബിയുടെ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ വേപ്പർ ഫിസിസിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ്. Next one, the relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 gram glucose P1, 10 gram urea, അത് 10 gram glucose P1, 10 gram urea P2 ആണ്, ആൻഡ് 10 gram sucrose അത് P3 ആണ്. അതവിടെ രണ്ട് റിപ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. 3 സബ്സ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. 10 gram ഗ്ലൂക്കോസും 10 gram യൂറിയയും
10 gram സൂക്രോസ്, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യൂറിയ P2 സൂക്രോസ് P3 ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക 10 gram ഗ്ലൂക്കോസ്, 10 gram ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 10/180 ആണ് അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ്. ഇനി 10 gram യൂറിയ, 10 gram യൂറിയ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 10/60 ആണ് അതിൻ്റെ യൂറിയയുടെ മോളാർ മാസ്. അടുത്തത് 10 gram സൂക്രോസ്, അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 10/342 ആണ്. ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷറാണ് ഇത്. ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷർ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പോൾ കൂടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇതാണ്, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് P2 ആണ്. അപ്പോൾ P2-ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷർ. അടുത്തത് ആരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറവ് P3 ആയിരിക്കും. So the correct answer is P2, P1, P3. That is third option is the correct answer. Third option is the correct answer. Next one. Xenon is obtained by the complete hydrolysis of xenon. Complete hydrolysis നോക്കുകയാണെങ്കിൽ XeF4 ആണ്. XeF4നെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെനോൺ കിട്ടും, സെനോൺ ട്രയോക്സൈഡ് കിട്ടും, HF കിട്ടും, ഇതെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ സെനോൺ കിട്ടുന്നത് XeF4നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. മാച്ച് ദ വിറ്റമിൻ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ റൈബോഫ്ലേവിൻ. റൈബോഫ്ലേവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റമിൻ B2 ആണ്. വിറ്റമിൻ B2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കീലോസിസ് R. അപ്പോൾ AR വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സയനോകൊബാലമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റമിൻ B12 ആണ്. കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർനീഷ്യസ് അനീമിയാണ്. അപ്പോൾ BS ആണ്, രണ്ടിലും BS തന്നെ. അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കർവി എന്ന് പറയും, സ്കർവി. അപ്പോൾ CP. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പിരിഡോക്സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റമിൻ B6 ആണ്. അത് കൺവൾഷൻസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. DQ. തൈമിൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റാമിൻ B1 ആണ്, ബെറി ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസീസ്, T. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ വി ഒബ്റ്റെയിൻ A. ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തിട്ട് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ വെച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യും. CHOH 4 times CH2OH, ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ബ്രോമിൻ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ബ്രോമിൻ വാട്ടർ വെച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. CHOCOH ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മോണോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും, ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ്. ഇതാണ് A. The product obtained by the oxidation of A or glucose with HNO3 is B. ഇതിനെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്താലും HNO3 വെച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് B എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട്. അതെന്താണ്? HNO3 സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. ഇത് വെച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ CH2OH കൂടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആകും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡായ സക്കാറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാക്കറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും, അതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആൽഡിഹൈഡും ഓക്സിഡേഷൻ ആകും, പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും ഓക്സിഡേഷൻ ആകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സക്കാറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് gluconic acid and saccharic acid. That is third option is the correct answer. Third option. Next one. The correct order of strength of acidity of the following compounds. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോൾ, പാരാമീഥൈൽ ഫീനോൾ, പാരാനൈട്രോഫീനോൾ, (2,4-dinitrophenol). ഒരു ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും, ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ളത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 NO2 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന 2,4-dinitrophenol ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ്. അടുത്തത് നൈട്രോഫീനോൾ, പാരാനൈട്രോഫീനോൾ, തേർഡ് വൺ. അടുത്തത് ഫീനോൾ 1. ഏറ്റവും കുറവ്
that is paramethyl phenol. അതിൽ CH3 ഇലക്ട്രോൺ ഡൊനേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്, മറ്റേ രണ്ടിലും NO2 ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഇതാണ് 4 3 1 2 4 3 1 2. That is fourth option is the correct answer. Fourth option. Question number 71. In a binary solution containing non-volatile solute, the mole fraction of the solute is 0.2 and the vapor pressure of the solution is 40 mm. The vapor pressure of the pure solvent is. ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ റവോൾസ്ലയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. പി ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു പി എ ഈക്വൽ ടു P0A ഇൻറ്റു കൈ. ഇതാണ് ഫോർമുല. പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ. വേപ്പർ പ്രഷർ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 40, P0A കണ്ടുപിടിക്കണം. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് 0.2 എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൈ എ കണ്ടുപിടിക്കണം. കൈ എ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.8. ദാറ്റ് ഈസ് P0A ഈക്വൽ ടു 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.8, 400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8, 50 millimeter. That is fourth option is the correct answer. Next one, freezing point of an aqueous solution is minus 0.186 degrees Celsius. If the values of Kb and Kf of water are respectively 0.52 Kelvin kilogram per mole and 1.86 Kelvin kilogram per mole, then the elevation of boiling point of the solution in Kelvin is. Depression of freezing point and elevation of boiling point തമ്മിലുള്ള ഡെൽറ്റ ടി ബി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ബി ബൈ കെ എഫ് ആണ്. ഇതാണ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ബി ഇൻറ്റു എം കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം. അത് എം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും, ഒരേ സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 0.186 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0-ലിരുന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം, അപ്പം 0.186 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെൽറ്റ ടി എഫ് 0.186, കെ ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.52, കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 1.86. ഇതിൻ്റെ 10 ടൈംസ് ആണ് ഇത്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.052. അതാണ് ആൻസർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് ഷോയിങ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ? നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അസറ്റോൺ, അത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ് ആൻഡ് അസറ്റോൺ, അത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനാണ്. തേർഡ് വൺ എത്തനോൾ ആൻഡ് അസറ്റോൺ, അതും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ. ഫീനോൾ ആൻഡ് അനിലീൻ, അത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അസറ്റോണും ഫീനോൾ ആൻഡ് അനിലീനും 1 and 4. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, 1 and 4. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഇത് കൂടാതെ നൈട്രിക് ആസിഡും വാട്ടറും എക്സാമ്പിളാണ്. ഏതൊരു ഇനോർഗാനിക് ആസിഡും വാട്ടറും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കൂടാതെ എക്സാമ്പിൾ എത്തനോളും വാട്ടറും, ഏതൊരു ആൽക്കഹോളും വാട്ടറും ചേർന്ന മിക്സർ ആയാലും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനാണ്. ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ മിക്സിംഗ് കമ്പോണൻസ് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും പോളാരിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ഇതൊക്കെ NCERT ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 74. At 25 degrees Celsius, a 5% aqueous solution of glucose, molecular weight 180 gram per mole, is isotonic with a 2% aqueous solution containing an unknown solute. What is the molecular weight of the unknown solute? ഇവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ തമ്മിൽ ഐസോട്ടോണിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2% കോമ്പോസിഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മാത്രം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും അൺനോൺ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, തന്നിരിക്കുന്ന 5% ആണ്. 5 gram 100 ml ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ബൈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് 180 ആണ്, ഈക്വൽ ടു സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 gram 100 ml ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. 2 ബൈ അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, എക്സ്. എത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടും ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഐസോട്ടോണിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5ഉം 180 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 6 എന്ന് വരും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 36 × 2 72. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 72, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. 72 തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ.
ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറാണ് സെയിം ആയിരിക്കുന്നത്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പൈ ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ആറും ടി എല്ലാം രണ്ടിനും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ സി കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊളാരിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടും പെർസെൻറ്റേജ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മാത്രം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലാതെ മൊളാരിറ്റി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. മൊളാരിറ്റി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ താഴെ 100 മുകളിൽ 1000 രണ്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ gas with cold and dilute NaOH to form. ക്ലോറിൻ കോൾഡ് ആൻഡ് ഡയലൂട്ട് NaOHുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ NaOCl ആൻഡ് NaCl അത് രണ്ടുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് NaOHുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ NaClO3യും അതുകൂടാതെ NaCl ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ NaOCl സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അതാണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Phenol is treated with bromine water and shaken well. The white precipitate formed during these processes. ഫീനോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫീനോൾ ബ്രോമിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോളാർ സോൾവെന്റിൽ ട്രൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OH ബെൻസീൻ റിങ്ങിനെ ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് 2,4,6 ട്രൈബ്രോമോഫീനോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും 2,4,6 ട്രൈബ്രോമോഫീനോൾ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 2,4,6 ട്രൈബ്രോമോഫീനോൾ. ഇതേ ഫീനോൾ എടുത്തിട്ട് ബ്രോമിൻ ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവൻ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡോ ക്ലോറോഫോമോ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. എ മിക്സർ ഓഫ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാബ്രോമോഫീനോൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Ring structure of glucose is due to the formation of hemiacetol and ring formation. Hemiacetol and ring formation between. Formation of hemiacetol, ring structure of glucose is due to formation of hemiacetol due to between. അത്രയും മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ റിംഗ് ഫോർമേഷൻ ഹെമിയാസെറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിംഗ് ഫോർമേഷൻ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ. ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൽഡോ ഹെക്സോസ് ആണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ CH2O, ഏറ്റവും താഴെ CH2OH. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും Hഉം OHും ആണ് ഇരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ OH ലെഫ്റ്റിലും ഹൈഡ്രജൻ റൈറ്റിലും, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും H ലെഫ്റ്റിലും OH റൈറ്റിലും ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ CHOയും OHും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അത് തമ്മിൽ ഇൻട്രാമോളിക്കുലാർ ഹെമി അസറ്റോൾ ഉണ്ടാകും. അവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇതും അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള OHും തമ്മിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ C1 ആൻഡ് C5 അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. 20 gram of a solute of molar mass 50 is present in 100 ml aqueous solution which has a density of 1.1 gram per centimeter cube. Mole fraction of solute in the solution is. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ Chi_b ഈക്വൽ ടു NB/Na+NB ആണ് വേണ്ടത്. സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 20 gram, മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 50, ഡിവൈഡഡ് ബൈ Na നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം 100 ml തന്നിട്ടുണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 1.1 gram per centimeter cube എന്ന്, gram per ml തന്നെ. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി, ദറ്റ് ഈസ് 100 × 1.1, ദറ്റ് ഈസ് 110 എന്ന് വരും. ഇത് സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസാണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ, മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. WA കണ്ടുപിടിക്കാൻ 110 സൊല്യൂഷനിലിരുന്ന് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ 20 കുറച്ചാൽ പോരെ, അപ്പോൾ 90. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90 gram സോൾവെൻ്റാണ്. അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ വാട്ടറാണ്. പ്ലസ് 20/50 ഇത് ചെയ്താൽ മതി. 2/5 0.4, 90/18 5, ഇത് 0.4, അപ്പോൾ 5 4/54 എന്ന് വരും. 4/54 ചെയ്യുമ്പോൾ 4/54 7 വരും. ദറ്റ് ഈസ് 0.074. ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ.
0.07 ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം, മറ്റതെല്ലാം 0.000 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ്? വില്യംസൺ സിന്തസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, മീതോക്സിബെൻസീൻ. മീതോക്സിബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇത് വില്യംസൺ ഈതർ സിന്തസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇതാ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ഫീനോളും മീഥൈൽ ഹാലൈഡും എടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ അത് കിട്ടും. സെക്കൻഡ് വൺ, ബെൻസൈൽ പാരാനൈട്രോഫിനൈൽ ഈതർ. ബെൻസൈൽ ഇതാണ്, പാരാനൈട്രോഫിനൈൽ ഈതർ. പാരാനൈട്രോഫിനൈൽ ഇതാണ്. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബെൻസൈൽ ഹാലൈഡും പിന്നെ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് പാരാനൈട്രോഫിനോളും എടുത്താൽ മതി. സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് പാരാനൈട്രോഫിനോളും എടുത്താൽ മതി, അപ്പോഴും അതും റിയാക്ട് ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ, ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ മീഥൈൽ ഈതർ. ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ മീഥൈൽ ഈതർ. ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ മീഥൈൽ ഈതർ ഇതാണ് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ മീഥൈൽ ഈതർ. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ടും മീഥൈൽ ഹാലൈഡും എടുത്താൽ മതി. സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഡൈ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഈതറാണ്. ഡൈ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്: CH3 C CH3 CH3 O C CH3 CH3 CH3. ഇത് ഒരിക്കലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വില്യംസൺ ഈതർ സിന്തസിസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്, ബെൻസൈലിക് ഹാലൈഡ്, അല്ലൈലിക് ഹാലൈഡ് ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇത് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്, ഇത് ബെൻസൈൽ ഹാലൈഡ്, ഇത് പ്രൈമറി. അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടും ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഡൈ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഈതർ, ഡൈഫിനൈൽ ഈതർ ഇതൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് അമിനോ ആസിഡ് ഹാസ് നോ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം? അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഇല്ലാത്ത ഏത്? അമിനോ ആസിഡിൽ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ അമിനോ ആസിഡേ ഉള്ളൂ, ഗ്ലൈസിൻ മാത്രമാണ്. ഗ്ലൈസിൻ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ ഇതാണ്, RCHNH2COH ആണ്. ഇതിൽ ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന് വരെ ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൈസിൻ വരുന്നത്. ആറിന് വരെ ഹൈഡ്രജൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ കയറിലാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. സോ ഗ്ലൈസിൻ മാത്രമാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്. ബാക്കി എല്ലാം നിന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 81, ദ ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഇൻ ദ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇൻ DNA ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ. ഈ ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയും. അതിൽ ഒരു ഷുഗർ ലൈനിന് 2 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ആകും. ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ആകുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5' 3' ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ആ ബേസിലുള്ള കാർബൺ നമ്മൾ 1, 2 ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഷുഗറിലുള്ള കാർബൺ 1' 2' എന്ന് ചെയ്യും. 1' കാർബണാണ് ബേസ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3' മറ്റൊരെണ്ണം 5' ആയിരിക്കും ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, 0.15 gram of a substance dissolved in 15 gram of solvent boiled at a temperature higher by 0.216 degrees Celsius than that of the pure solvent. What is the molar mass of the substance? Kb for solvent is 2.16 degrees Celsius. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡിൽ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ TB ഈക്വൽ ടു KB ഇൻറ്റു WB ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ MB ഇൻറ്റു WB. എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.216. KBയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 2.16, WB 0.15 ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് MB. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. WA 15 gram. ഇതിൻ്റെ 10 ടൈംസ് ആണ് ഇത്, ഇതിൻ്റെ 100 ടൈംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MB ഈക്വൽ ടു 10 into 10 100. So the correct answer is 100. Fourth option is the correct answer. Fourth option. Next one, decreasing order of boiling point is boiling point decreasing order. 16th group elements in the hydrates ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. 16th group elements in the hydrate. ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ, ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, അടുത്തത് സെലീനിയം,
ടെല്ലൂറിയം. ഇത് 4 തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ വാട്ടറിന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ളത് കാരണം വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. അടുത്തത് H2TE ആയിരിക്കും, അടുത്തത് H2SC, അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്. സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ അബ്നോർമലി ഹൈ ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാക്ടോസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്. ലാക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ്. അതിലിരിക്കുന്ന 2 ഡിഫറെൻറ്റ് മോണോസാക്രൈഡ് ആണ്. ഗാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസുമാണ്. ബീറ്റ ഡി ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. അതും ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബീറ്റ ഡി ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. ഗാലക്ടോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ 4th കാർബണുമാണ് തമ്മിലാണ് ലിങ്കേജ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് റെഡ്യൂസിങ് പാർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. The Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1 × 10⁵ atmosphere. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. The number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure is. Henry's law constant. Henry's law constant mathematical expression ഇതാണ്. P = kh × chi ആണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, ഹെൻറീസ് ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഇൻ വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് 1 × 10⁵. ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ എയർ 0.8 ആണ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫ്രം എയർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ 10 moles of water അറ്റ് 298 Kelvin ആൻഡ് 5 atmospheric pressure. നമ്മൾ ആദ്യം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിലുള്ള മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ 0.8 ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പ്രഷർ 5 atmosphere ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ. അല്ലാതെ നൈട്രജൻ്റെ പ്രഷർ എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 5 atmosphere പ്രഷറിൽ എയറിലാണ് നൈട്രജൻ ഇരിക്കുന്നത്. എയറിൽ 0.8 ആണ് അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി KHൻ്റെ വാല്യൂ 1 × 10⁵ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ. അതാണ് വാട്ടറിലിരിക്കുന്ന മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇനിയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. ഇവിടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ എയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വാട്ടറിലുള്ള മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും, 4 × 10⁻⁻5 എന്ന് വരും. ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തീരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 × 10⁻⁻5. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ 10 ആണ്. അപ്പോൾ 4 × 10⁻⁵ ദറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈക്വൽ ടു 10 അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 4 × 10⁻⁴. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, 4 × 10⁻⁻4. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പ്രഷർ 5 ഇട്ടല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നൈട്രജൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടില്ലേ, 4 × 10⁻⁴. ദാറ്റ് ഈസ് 10 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന കൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. കൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NB/NA+NB ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള NB നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 86 സെക്ഷൻ ബിയിലോട്ട് വരുന്നു. ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ ഈസ്. ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡുകളാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ കൂടണമെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ്. H3PO2 അതിൽ 2 ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുണ്ട്. അടുത്തത് H3PO3 അതിൽ 1 ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുണ്ട്. H3PO4 അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ്. ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതോറും റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ കൂടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ മെഗ്നീഷ്യം അയഡൈഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസിങ്. ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ മെഗ്നീഷ്യം അയഡൈഡ്, ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ഇതാണ്, മെഗ്നീഷ്യം അയഡൈഡ് ഇതാണ്. അത് എത്തനോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എത്തനോൾ CH3CH2OH. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്?
ഒരു ഗ്രിഗ്നോഡ് റിയേജൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആൽക്കഹോളിനുള്ള H+നെ ഗ്രിഗ്നോഡ് റിയേജൻ്റിലെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ടായിരിക്കും മാറുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഗ്നീഷ്യം കാർബൺ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഹൈലി പോളാറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള വാട്ടർ, ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, ആൽക്കഹോൾ, അമീൻസ് അതുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരും. ബാക്കി CH3 CH2O മൈനസ് അത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ആൽക്കെയിൻ ആയിരിക്കും, ഐസോബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്, CH3 CH CH CH3. മറ്റത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും, മെഗ്നീഷ്യം ഈതോക്സി അയഡൈഡ് എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ CH3 ടോയ്സ് CH CH3 ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, question number 88. At 300 Kelvin, the vapor pressure of an ideal solution containing 1 mole of liquid A and 2 mole of liquid B is 500 millimeter of mercury. The vapor pressure of the solution increases by 25 millimeter of mercury if 1 more mole of B is added to the above ideal solution at 300 Kelvin. Then the vapor pressure of A in its pure state is. രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. 1 മോൾ എയും 2 മോൾ ബിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 500 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മെർക്കുറി അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ. ദാറ്റ് ഈസ് പി ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു P0A ഇൻറ്റു കൈ എ പ്ലസ് P0B ഇൻറ്റു കൈ ബി. ഇതാണ് റവോൾസ്ലായുടെ രണ്ട് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 1 മോൾ ലിക്വിഡ് എയും 2 മോൾ ലിക്വിഡ് ബിയും ചേർന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ 500 ആണ്. 500 ഈക്വൽ ടു P0A അറിയത്തില്ല, NAയുടെ വാല്യൂ 1ഉം NBയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ് അല്ലേ. NAയുടെ വാല്യൂ 1ഉം NBയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 ആണ്. P0B അറിയത്തില്ല, NBയുടെ വാല്യൂ 2, NAയുടെ വാല്യൂ 1, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ 2/3. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മോർ മോൾ ഓഫ് ബി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 മില്ലിമീറ്റർ കൂടുന്നു വേപ്പർ പ്രഷർ. അപ്പം 525 ആകുന്നു. 1 മോൾ ബി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. നേരത്തെ 2 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ P0A ഇൻറ്റു ഇപ്പോഴ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 ആണ്, പ്ലസ് P0B ഇൻറ്റു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 ആണ്. ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ആദ്യത്തേനെ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 1500 ഈക്വൽ ടു P0A പ്ലസ് 2P0B. 3 കൊണ്ട് ആദ്യത്തേനെ ഗുണിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കും. 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 525, അതിനെ 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 2100 ഈക്വൽ ടു P0A പ്ലസ് 3P0B. 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് 4 ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് 4 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത്. നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ -600 ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും പോകും, ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് P0B. P0B ഈക്വൽ ടു 600. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് P0 വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 1500 ഈക്വൽ ടു P0A പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു P0B 600. ദറ്റ് ഈസ് 1500 മൈനസ് 1200 ഈക്വൽ ടു P0A. That is P0A equal to 300. So the correct answer is first option. First option. Next one. A complex of iron and cyanide ion is 100% ionized at 1 molar. If its elevation in boiling point is 2.08 degrees Celsius, then the complex is given Kb value is 0.52 degrees Celsius per mole per. Okay, elevation in boiling point delta TB equal to ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വാൻഡുവ ഫാക്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് I ഇൻറ്റു KB ഇൻറ്റു M ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഡെൽറ്റ TBയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് 2.08 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 2.08. വാൻഡുവ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. 100% അയണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാൻഡുവ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് അത്രയും വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ആൻസർ. I ഇൻറ്റു KB-യുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.52. മൊലാലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 1 മോളാർ. സോ I ഈക്വൽ ടു 2.08 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.52 ദറ്റ് ഈസ് 4. അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് 4 അയോൺസ് കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ. Fe4
FeCN6 times the whole thrice. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 7 അയോൺസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് K3 FeCN6 times K3 FeCN6, അതാണ് ആൻസർ. അത് അയണൈസ് ആകുമ്പോൾ 3 K+ ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഒരു FeCN6 times 3 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആനയാണ് ഉണ്ടാകും. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് 4 ആണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, question number 90. An organic compound with molecular formula C4H10O does not react with sodium. Does not react with sodium എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയണം അത് എന്തോന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈതർ ആയിരിക്കും. ഈതർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കണ എല്ലാം ഈതർ അല്ല, ഒരെണ്ണം ആൽക്കഹോളാണ്. സോ ഫോർത്ത് വൺ ഒരിക്കലും ആൻസർ വരത്തില്ല. ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാകുമ്പം അത് ഈതർ ആയിരിക്കണം. With excess of HI, it gives only one type of alkyl halide. Excess of HI വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ only one type of alkyl halide കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ excess of HI വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ only one type of alkyl halide കിട്ടണമെങ്കിൽ സിമ്മട്രിക്കൽ ഈതർ ആയിരിക്കും ആൻസർ. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ സിമ്മട്രിക്കൽ ഈതർ, അത് തന്നെ ആൻസർ. മറ്റൊന്നും സിമ്മട്രിക്കൽ അല്ല, കണ്ടില്ല ഇവിടെ CH3 ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ, ഇവിടെ പ്രൊപ്പൈൽ മീഥൈൽ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 91. ഫൈൻഡ് ദി കറക്റ്റ് മാച്ച്. സെനോണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ജോമെട്രി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണ്. XeOF4 നമ്പർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ സെനോൺ നോബൽ ഗ്യാസ് 8. നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റംസ്, ഓക്സിജൻ മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം, ഫ്ലൂറിൻ മാത്രമാണ് മോണോവാലൻ്റ്, അപ്പോൾ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12/2 6 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ sp3d2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷനാണ്, 6 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഇനി ലോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് 6 മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ്, ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ 5 ആറ്റം ഉണ്ട്. സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ ബൈവാലൻ്റ് മോണോ എല്ലാം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ 1. sp3d2 വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ്, സ്ക്വയർ പിരമിഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ യെസ് ആണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് വൺ യെസ്, സ്ക്വയർ പിരമിഡ് യെസ്. 1S വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, തീർന്നു, ആൻസർ തീർന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. XeO2F2 സെനോൺ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റംസ് 2/2 5 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ sp3d ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഇനി ലോൺ പെയർ നോക്കുമ്പോൾ 5 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 4, അപ്പോൾ 1. ദാറ്റ് ഈസ് sp3d വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ സീസയാണ്, സീസ, ദാറ്റ് ഈസ് R. അടുത്തത് XeF6 എടുക്കുമ്പോൾ സെനോൺ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ 6 മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 7 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ sp3d3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ലോൺ പെയർ നോക്കുമ്പോൾ 7 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 6 1. sp3d3 വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ, ദാറ്റ് ഈസ് P, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ P. നെക്സ്റ്റ് വൺ XeF4 എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈക്വൽ ടു സെനോണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ 4 ഫ്ലൂറിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 12/2 6 sp3d2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ലോൺ പെയർ നോക്കുമ്പോൾ 6 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 4 2. sp3d2 വിത്ത് 2 ലോൺ പെയർ ആകുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ ആണ്, സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ. സോ Q. The last one XeO3 ആകുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെനോണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം ഇല്ല 0/2. അപ്പോൾ 4 sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ലോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 3 1. sp3 വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആകുമ്പോൾ ട്രയഗണൽ പിരമിഡ് പ്ലസ് T. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെയിൽസ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ബൈസൾഫേറ്റ്. അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെയിൽസ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് 2,4-DNP. 2,4-DNP-യുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനിയൊരു ആളുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, ഷിഫ്റ്റ്സ് റിയേജൻറ്റുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻറ്റാസെറ്റേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിലമൈൻ ടു ഫോം ആൻ ഓക്സൈഡ്.
ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻറ്റാസെറ്റേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സിലമൈൻ്റെ കൂടെ ഓക്സൈൻ ഫോം ചെയ്യും. അത് തെറ്റാണ്, ഇൻകറക്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ. നമ്മളെന്നാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹൈഡ്രോക്സിലമൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സൈൻ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് പെൻറ്റാസെറ്റേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സിലമൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സൈൻ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ് ഫ്രം അക്വസ് മീഡിയം അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ശരിയാണ്, ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസും രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇൻ വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം എക്സിബിറ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഏതിലാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കാരോസ് ആസിഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരോസ് ആസിഡ് H2SO5 ആണ്. H2SO5 നോക്കുവാണെങ്കിൽ പെറോക്സി മോണോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും. അവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഓക്സിജൻ പെറോക്സൈഡ് ലിങ്കേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വരിക. H2SO5 ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +6 ആണ്. ഈ ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് 2 കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 ഓക്സിജനും -1 ആണ്. നമ്മളല്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ +8 വരും. സൾഫറിൻ്റെ മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? +6 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്നതാണ് കാരോസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, +6 ആണ്. ഡൈതയോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2S2O6 ആണ്. H2S2O6 ഇതാണ് ഡൈതയോണിക് ആസിഡ്. ആ ഡൈതയോണിക് ആസിഡിൽ അവിടെ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +5 ആണ് വരിക, +5. ഇനി ടെട്രാതയോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2S4O6 ആണ്. നമ്മൾ ആവറേജ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2.5 വരും, പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല. 2 സൾഫറിന് +5 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും 2 സൾഫറിന് 0 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടാണ് അതിലിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ടെട്രാതയോണിക് ആസിഡ്. തയോ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2S2O2 ആണ്. +1 ആണ് എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് കാരോസ് ആസിഡിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഡർ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് 15th ഗ്രൂപ്പ് എലിമെൻറ്റ്? അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി നൈട്രജൻ കൂടുതൽ, അടുത്ത ഫോസ്ഫറസ്, ആർസനിക്, ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മത്ത്. അത് കറക്റ്റാണ്. എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വരുന്നവരും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി, നൈട്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ, ഫോസ്ഫറസിന് അടുത്തത്, ആർസനിക്കിന്, ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മത്ത് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റാണ്. ഡെൻസിറ്റി, താഴോട്ട് വരുന്നവരും ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൈട്രജനേക്കാളും ഫോസ്ഫറസ്, ഫോസ്ഫറസിനേക്കാളും ആർസനിക്, ആർസനിക്കിനേക്കാളും ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മത്ത്. അതും കറക്റ്റാണ്. ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്, നൈട്രജൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ കാരണം, ചെറിയ സൈസ് കാരണം ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നൈട്രജൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരിക. അടുത്തത് ആർസനിക്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ. അപ്പം ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് നൈട്രജൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തിനേക്കാളും എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ്. അതിന് കാരണം നൈട്രജൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് കാരണം ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാകും. രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ലോൺ പെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ കാരണമാണ് എൻ്റെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 95. The major product obtained when tertiary butyl bromide is heated with sodium ethoxide. Tertiary butyl bromide എടുത്തിട്ട് സോഡിയം ഈതോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. സോഡിയം ഈതോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആൽക്കൽ ഹാലൈഡും സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് ആൽക്കഹോളാണ്, വില്യംസൺ ഈതർ സിന്തസിസ് ആണ്. പക്ഷേ സോഡിയം ഈതോക്സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന C2H5O-, അത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും. CH3 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 2-methyl propionine. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, 2-methyl propionine. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. നമുക്ക് കോളം 1 കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസും കോളം 2 അതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ തന്നെ. സൂക്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസുമായിട്ട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഇൻവെർട്ടേസ് ആണ്. അപ്പോൾ വൺ എസ് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തനോളായിട്ട് മാറ്റുന്നത് സൈമേസ്. സോ ആർ. സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഡയസ്റ്റേസ് ആണ്, P.
മാൾട്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്, മാൾട്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന മാൾട്ടേസ്, സോ Q. യൂറിയ അമോണിയ ആയിട്ട് മാറുന്ന യൂറിയേസ്, 5T. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് only of essential amino acid? എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് മാത്രം വരുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? അലാനിൻ, ടൈറോസിൻ, സിസ്റ്റീൻ അത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അല്ല. ല്യൂസിൻ, ലൈസിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫോൺ അതാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് സെറ്റ്. 10 എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ല്യൂസിൻ, ലൈസിൻ, ട്രിപ്റ്റോഫോൺ അതെല്ലാം എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. അലാനിൻ, ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ അതിലൊന്നും ലൈസിൻ മാത്രമേ എസെൻഷ്യൽ ഉള്ളൂ. ല്യൂസിൻ, പ്രോളിൻ, ഗ്ലൈസിൻ അതിൽ ല്യൂസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സെറ്റ് അല്ല. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഹാലജൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻകറക്റ്റ് ഈസ്. ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ്? അയണൈസേഷൻ എനർജി. അയണൈസേഷൻ എനർജി ഫ്ലൂറിനെക്കാളും ക്ലോറിന് കുറവ്, ക്ലോറിനെക്കാളും ബ്രോമിന് കുറവ്, അയഡിന് കുറവ്. ശരിയാണ്. താഴോട്ട് വരുന്നതോറും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറഞ്ഞു വരും. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ. ക്ലോറിൻ, അടുത്തത് ഫ്ലൂറിൻ, അടുത്തത് ബ്രോമിൻ, അടുത്തത് അയഡിൻ. സ്മോൾ സൈസ് കാരണം ഇന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് കാരണം ക്ലോറിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. മറ്റേ രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ താഴെ വരുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും താഴോട്ട് വരുന്നതോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയഡിൻ, ബ്രോമിൻ, ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ഓർഡറാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. The percentage composition, mass by volume percentage of 2 molar aqueous solution of glucose is. ഈ മൊളാരിറ്റിയും മാസ് പെർസെൻറ്റേജും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. മൊളാരിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്. ഇതാണ് റിലേഷൻ. ഇവിടെ മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 2, മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇൻറ്റു 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് glucose 180. That is mass by volume percentage equal to 18 into 2, 36. So the correct answer is 36. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. 2 molar aqueous solution of glucose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ml 2 മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് 2 molar aqueous solution of glucose എന്ന് പറയുന്നത്. 1000 ml സൊല്യൂഷനിൽ 2 മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 2 molar aqueous solution of glucose എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ഇപ്പോഴും അറിയണം, 180 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 2 മോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് 1000 ml ഇരിക്കുന്നു. മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ml എത്ര ഇരിക്കുന്നു? 1000 ml 360 ഇരിക്കുന്നു, 100 ml എത്ര? 36. അത് തന്നെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 100. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. റിയേജൻസും ആൽക്കഹോൾ ഫോമുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൽഡിഹൈഡും ഒരു ഗ്രിക്നോഡ് റിയേജൻറ്റുമാണ്. ആൽഡിഹൈഡും ഗ്രിക്നോഡ് റിയേജൻറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ 2 തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് CH3CHO CH3Mg ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ CH3CHO CHOH എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രിക്നോഡ് റിയേജനിലുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കാർബണിൽ ചേർത്ത് എഴുതുക. അത് തന്നെ ആൽക്കഹോൾ. നമ്മൾ CH3CHOയും CH3MgIയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുന്നത്. CH3CHO നമ്മൾ CH3CHOH എന്ന് എഴുതുക. ആ കാർബണിലോട്ട് ഗ്രിക്നോഡ് റീജിയനിലുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ചേർത്ത് എഴുതുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ. CH3CHOH CH3 ദാറ്റ് ഈസ് R ആണ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് വൺ R. 6 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ 4th ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി ബി ഫോർമാൽഡിഹൈഡും ഗ്രിക്നോഡ് റിയേജനും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളേ ഉള്ളൂ, പി മാത്രം. ഇനി CH3 ടോയ്സ് CO കീറ്റോണും ഗ്രിക്നോഡ് റിയേജനും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെർഷറി ആൽക്കഹോളാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരേ ഒരു ടെർഷറി ആൽക്കഹോളേ ഉള്ളൂ, എസ്. CH3COHയും CH3CH2MgIയും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ Q കിട്ടും. സോ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. CH3CHOയുടെ കൂടെ CH3CH2MgI ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ CH3CHOയെ CH3CHOH എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് CH3CHOH CH2 CH3 Q എന്ന് പറയുന്നത്. സോ
ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yes, we can see the questions, revision test questions. Principles of inheritance and plant growth, these chapters. First questions coming from principles of inheritance. See the question. Gregor Mendel conducted his experiments in Pisum sativum during the period 1856 to 63. That is, through 7 years he conducted his hybridization experiments in the field. From the result, he field result, field data, progeny number and all that, F1, F2 generations he created, monohybrid cross, dihybrid cross. So all these data he then analyzed with a statistical, analytical method applying mathematical logic, and he deduced the important rules of inheritance. And he put forward or published the rules in 1865. Mendel's experimental method was, everybody know it, hybridization. That is, artificial crossing between selected parents that are contrasting traits. Mendel selected true breeding varieties as pairs. Each pair consists. See, he, for his hybridization breeding purpose, selected 14 pure breeding varieties. 14 pure breeding varieties for 7 characters. For example, height, the character, then the contrasting traits, tallness, dwarfness. So, tallness pure breeding ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയെ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. dwarfness pure breeding variety. Similarly, flower color, violet, white. So, pure breeding violet flower producing variety, pure breeding white flower producing variety, like that. So 14 pure breeding varieties as pairs, that is tall dwarf pair, violet white pair, like that, contrasting pairs. Every pair, the plants of every pair were similar in all characters except for that one pair contrasting trait. So tall dwarf. For other characters, the tall and dwarf plants are similar, but they differ only for the tallness and dwarfness, like that. Violet white, they are differing for that particular pair of traits. For other pair of traits or characters, both will be similar. That is the point. So the first option will be the answer. In a true breeding plant, allelic pair is true breeding plant. The allelic pair will be homozygous. Homozygous, similar alleles. True breeding for dominant trait, true breeding for recessive trait. Homozygosity. True breeding or pure breeding will be homozygous for that particular trait. The graphical representation to calculate the probabilities of all possible genotypes of offspring in a genetic cross is Punnett square. Reginald C. Punnett, a famous post-Mendelian British geneticist, he proposed the square analysis to obtain all the possible genotypes obtained by selfing the F1, that is in F2 population. A monohybrid cross into F1, that is one pair heterozygous. It will produce 2 types of gametes by law of segregation. So selfing the plant, it will produce these 2 types of male gametes as well as
these two types of female gametes. So all possible zygote formations obtained by the Punnett square. Punnett square, then monohybrid, 2 columns, 2 rows. Write the gametes male, female, then zygotic combination. In a dihybrid, the dihybrid is heterozygous for 2 pairs, double heterozygous. It will produce 4 types of gametes by independent assortment. So 4 into 4, 16 types of zygotic combinations coming up. So the Punnett square should have 4 columns and 4 rows. So Punnett square analysis. Heterozygous is a pair of dissimilar alleles. Dissimilar alleles. Alleles are alternative forms of a particular gene. For the gene A, there can be 2 alternative forms, capital A, small a. Dominant allele, recessive allele. Dominant form of the gene, recessive form of the gene. The gene T for height of plant have 2 allelic forms, capital T and small t. Capital T allelic form code for tallness, small t allelic form code for dwarfness. And alleles must be pair in a diploid organism. So considering capital T and small t, there can be 3 types of pairs, 3 types of genotypes, capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. So dissimilar alleles pair, only alleles can pair up. Similar alleles in the pair are homozygous, dissimilar alleles in the pair are heterozygous. In a Mendelian F2 population, the frequency of recessive allele will be recessive gene frequency. To find out gene frequency, this is the possible way. Count the number of recessive genotype individuals in the population. Monohybrid cross നടത്തി F1 ഉണ്ടാക്കി F2 population. അതാണ് Mendelian F2 population. Mendelian F2 population recessive genotype 25% ആണ്. 1/4 will be recessive plants. Tall dwarf hybridized seed, F1 is tall, F1 in a selfie, F1 tall in a selfie, the F2 population. Suppose 100 plants in the F2 population. Then you can see that 75 plants are tall growing, 25 plants are dwarf growing. Dwarf is recessive trait. Recessive trait individuals have surely homozygous recessive genotype, small t, small t. Recessive trait in the genotype assured ആണ്. It will be homozygous recessive. Dominant trait in the genotype can be homozygous dominant or heterozygous, or we are not assured. By looking at a F2 tall plant, you cannot predict which is the genotype of that tall plant. So recessive genotype count ചെയ്യുക. Recessive trait ഉള്ള organismങ്ങളെ count ചെയ്യുക, that is recessive genotype. So 25%. 25% means out of 1, 0.25. 0.25 is the recessive genotype frequency. That is small t square or q square. Then take the root of 0.25. That will be 0.5. So recessive allele frequency will be 0.5 in a Mendelian F2 population. That is 1/2. How did Mendel conclude that dwarf F2 plants are homozygous? F1 plant is tall, that is heterozygous genotype. F2 generation plants have tall and dwarf plants. Dwarf plants small t, homozygous ആണെന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? He selfed the F2 tall plants and dwarf plants. Always the result of selfing of F2 dwarf plants are continuously dwarf progeny only. But when F2 tall plants, some tall plants on selfing produce a tall plant only, but some tall plants on selfing produce both tall and dwarf plants. So tallness in the genotype assured alla, but dwarf plants continue to produce dwarf progeny only on selfing. Therefore, he concluded that F2 generation dwarf plants are homozygous recessive genotype or small t genotype, because self products of dwarf plants continue to generate dwarf plants in succeeding generations.
typical test cross is, what is test cross? Test cross is done in order to find out the genotype of the unknown plant. Means a plant's phenotype is observed, but the genotype is unknown. Dominant trait, F2 generation dominant trait plants, as well as F1 generation is dominant trait. Their genotype is not confirmed. A recessive trait in the genotype assured aanu, that will be homozygous recessive. Dominant trait in the genotype aanu namukku doubtful. It can be capital T or capital T small t. Both will be dominant, tall, expressed. So Mendel did a test cross in order to confirm the genotype of the unknown dominant plants. So F2 generation dominant plant, when test cross ചെയ്യുമ്പോൾ അത് recessive, non-genotype, recessive or dwarf ആയിട്ടാണ് mate ചെയ്യുന്നത്. So a tall plant of F2 generation or F1 generation crossed with a dwarf, that is recessive. If the progeny is segregated in 1:1 ratio, the genotype of the tall will be heterozygous, assured. That is test cross. So test cross is done, or it is a cross between organism whose genotype is to be determined or organism whose genotype is unknown, that is crossed with its recessive parent. Recessive parent would be necessary, any dwarf plant will do. So organism whose genotype is to be determined is crossed with its recessive parent or any other recessive, that is dwarf plant. The law of dominance explains. It explains expression of only one of the parental traits in a monohybrid F1. It explains the expression of both traits in F2. Of course, F2 ൽ ടോളും ഡ്വാർഫും വരുന്നു, അതും ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം capital T and capital T small t express tallness, small t express dwarfness. Capital T small t genotype will be 1/2 proportion in the F2 generation. They are also tall. So capital T small t is tall. That means one allele dominate the other allele. The proportion of 3:1 ratio of tall into dwarf in F2, that is also explained due to law of dominance. So all of this will be the answer here. This is very important. Choose the recessive trait in garden B. That is given in the NCERT text, everybody must know it. Here terminal flower is recessive. Leaf axillary buddകൾ ഫ്ലവർ ആകുന്നത് ഡോമിനന്റ് ട്രൈറ്റ് ആണ്. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടെർമിനൽ ബഡ് ഫ്ലവർ ആകുന്നത് റിസസീവ് ആയിട്ടാണ് പയറിൽ കാണുക, പീ പ്ലാന്റ്. Genotype of a plant is capital A, small a, capital B, capital C, small c. How many types of gametes will the plant or organism produce in respect of these three loci? The answer will be 4 types. Even though 3 pairs of genes are considered, only 2 pairs are given heterozygous, 1 pair is homozygous. Number of types of gametes produced by a given genotype is given by the notation 2 raised to n, where n denotes the number of heterozygous pairs in the given genotype. So here 2 raised to 2 pairs are heterozygous. That means 2 into 2, that is 4 types of gametes will be produced. You can try it by independent assortment, then you will write down 4 types of gametes. If the 3 pairs are heterozygous, then 8 types of gametes. If 4 pairs are heterozygous, 16 types of gametes. 1 pair heterozygous, 2 pairs of gametes. 2 pairs heterozygous, 4 types of gametes. 3 pairs heterozygous, 8 types of gametes. 4 pairs heterozygous,
16 types of gametes. Choose the characteristic of codominance. What is dominance? When dissimilar alleles come in F1, dissimilar alleles come in F1, only one allele expressed, the other remain unexpressed. That is dominance. Incomplete dominance. When dissimilar alleles pair up in an F1, heterozygous. There, one allele is not fully expressing. The other allele is also manipulating or interfering the expression of the other allele. So a medium trait, an intermediate trait will be coming up. For example, in Snapdragon, red flower crossed with white flower F1, capital R, small r. If capital R fully dominate, F1 would be red flower. But capital R, small r genotype express only pink color. That is a dilution of red. That is, capital R is not fully expressing. Small r is also influencing the expression of capital R. That is incomplete dominance. Now, what is codominance? In a dissimilar pair of alleles, that is in a heterozygous genotype, that is F1 type genotype, both the dissimilar alleles fully and parallelly express. Therefore, both the parental traits will be found in the F1 progeny. Both the parental types will be together present in the F1 progeny. That is, dissimilar alleles both fully, parallelly, cooperatively expressed. That will be codominance. Therefore, F1 resembles both parents. That is, both parental traits are expressed in the F1. So, F1 not resemble any one parent, but resemble both parents. That is codominance. Choose an example for multiple allelism. What is multiple allelism? Usually, a gene have two alternative forms. But there are several genes in different organisms where a particular gene have more than two alternative forms. A very well-known example we have studied is classical blood group, that is the character ABO blood group in human. The concerned gene is I, but that gene have three alternative forms, IA, IB, small I. So that is a case of multiple allelism. Multiple allelism. So ABO blood groups in human. Flower color of Snapdragon, antirrhinum, that is diallelic gene, capital R, small r. The R gene have only two allelic form. Body color of human. Body color of human is controlled by three different genes. That is multiple gene inheritance. Don't confuse multiple allelism and multiple gene inheritance. Human skin color is not controlled by single gene, but three different loci, three different genes. A, B, C. The A gene have two allelic form, capital A, small a. B gene have two allelic form, capital B and small b. C gene also have two allelic form, capital C and small c. Diallelic ആയിട്ടുള്ള three different genes by additive add-upon effectilൂടെ different shades of human skin color ഉണ്ടാക്കും. Capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C. Three pairs of genes in homozygous dominant conditionil ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അവിടെ 6 dominant allele. So 6 additive dose addition to skin pigmentation. So 6 doses of blackness together, negro black. Like that. So that is different from multiple allelism. That is polygenic inheritance, multiple gene inheritance, more than one different gene cumulatively by add-up effect develop a trait. That is multiple gene inheritance, human multiple allelism. Well, a kernel color of wheat grain color, that is also a polygenic trait, multiple gene trait. But ABO blood group is multiple allelism. No sugar antigen present in RBC membrane in. See, the three alleles of I gene, IA, produce a sugar antigen, that is
antigen A, IB allele produce a sugar antigen, that is antigen B. Small I allele cannot produce a sugar antigen in the RBC membrane. So, what is the genotype of O group? Small I, small I. Small I means no sugar antigen produced. That is why 0 antigen or O group. When IA allele is present, A antigen is produced. That is A group. When IB allele is present, B antigen is produced. RBC membrane have B antigen, another variant of the sugar. IAIB, that is another case of codominance. IAIB zygote developing into a child. The RBCs, every RBC have a genotype IAIB. Codominating alleles. IA produce A antigen, IB produce B antigen. So every RBC membrane will have two types of sugars, antigen A and antigen B. So human blood group ABO not only provide an example for multiple allelism phenomenon, but also provide an example for codominance. IAIB genotype, there both alleles codominance. How many types of genotypes found in population regarding ABO blood group? See, the gene is 3 allelic. In an individual or organism, any 2 alleles of a gene will be present. Never a human individual can have 3 alleles of the gene. Always alleles occur as pairs in a diploid organism. So, considering IA allele, IB allele and small I allele, genotypes can be IAIA, a pair, or IA small I, or IBIB, IB small I, or IAIB, or small I small I. So 6 types of pairs are possible, genotypes are possible. That will be obtained by a notation n into n plus 1 by 2, where n is the number of allelic forms of the gene. So here this gene have 3 allelic forms. So 3 into 3 plus 1 by 2, that will be 6 types of genotypes. 6 types of genotypes. 6 types. And it will produce 4 types of phenotypes. These 2 types of genotype of persons will be A group. These 2 types of genotype of persons B group. This is AB group because of codominance. This is O group. 4 types of phenotypes possible. When the effect of one gene product on a metabolic pathway contribute towards different phenotypes, come up the genetic phenomenon pleiotropism, that is one gene control more than one characters. Typically and usually one gene control one character. But when one gene control different characters, more than one character, that is pleiotropic effect. A good example is phenylketonuria. The concerned recessive gene produce 3 important, control 3 important characters. One is Mendel retardation, that is phenylketonuria disease, by birth Mendel retardation. Another character is hairlessness, that person will have hairlessness. Then skin pigmentation disturbed, skin pigmentation, hairlessness, Mendel retardation. Relation onnumillatta quite 3 different characters, but controlled by same gene. That is pleiotropic effect. Then in P, in the NCERT you can see it, the gene that controls the seed shape also controls starch grain size. So 2 different characters controlled by one gene or same gene. That is also pleiotropism. That happens when the genetic effect is like this. A dihybrid produce 4 types of gametes in equal frequency of 1 by 4 each. A dihybrid produce 4 types of gametes in equal frequency
of 1 by 4 each, or in the proportion 1:1:1:1. 4 types of gametes. If this organism produces 1000 gametes, 1000 male gametes, say 250 will be this type, 250 will be this type, 250 will be this type too. That's the point. And this will happen only when the two loci are independently assorting. That means on separate chromosome pairs. If the two concerned genes are linked genes, that is present on same chromosome, independent assortment never happen, and therefore recombinant type gametes cannot be 50%. When two loci are independently assorting, 4 types of gametes in equal frequency of 1 by 4 each, and 50% of the gametes will be recombinant type gametes. But if the two loci are linked, no independent assortment, and we cannot expect 50% recombinant types. Still, when the genes are linked, some percentage of recombinant gametes may be formed. Less than 50% may be formed. And the reason then will be crossing over between the linked loci. If two gene pairs are independently assorting, same point. If two gene pairs are independently assorting, 50% of the gametes formed by F1 plants will be recombinant types. We have explained it. Choose the incorrect statement. The behavior and movement of chromosomes during meiosis was parallel to the behavior of genes. That is correct statement. Parallelism between behavior of chromosomes and genes. Based on that, Sutton and Boveri put forward chromosome theory of heredity, that is, genes and chromosomes are one and the same. Genes are located on chromosomes. The behavior of chromosomes during mitosis and meiosis are same. That is wrong. In mitosis, there is no homologous chromosome pairing, but of course in meiosis, homologous chromosomes pair up. So, chromosomal behavior will be quite different in mitosis and meiosis. Chromosome theory of inheritance was proposed in the year 1902. 1900 Mendelism rediscovery cheyapettu. Then there was a great enthusiasm in genetic research. Scientists started experimenting to find out where the gene proposed by Mendel will be really located. Then Boveri and Sutton, after seeing the behavior of chromosomes through meiosis, noticed that Mendel said that allelic genes occur as pairs. In meiosis, Boveri and Sutton noticed that homologous chromosomes as pairs. So, chromosomes as pairs, alleles or genes are as pairs, a similarity. Similarly, during gamete formation, that is meiosis, the allelic pair will segregate such that a gamete get only one allele of a pair of genes. Similarly, during meiosis, every homologous chromosome pair segregates so that a haploid daughter cell get only one member of a pair of chromosomes. So that is parallelism, similarity. Therefore, gene will be located on chromosome. That idea was first suggested by Sutton, and Sutton and Boveri together proposed it as a rule. That is chromosome theory of inheritance in 1902. Who defined and coined the term linkage? What is linkage? When a chromosome has several loci, several gene positions. In fact, a chromosome has thousands of loci, and several genes physically connected on same chromosome is known as linkage phenomenon. That phenomenon was first discovered, and the term coined by Thomas Hunt Morgan. He not only discovered linkage, he also discovered sex linkage. Sex linkage and linkage are quite different terms. Linkage means in any chromosome there will be many genes, that is linked genes. Sex linkage means sex chromosome, that is X chromosome. X chromosome is pertaining to sex difference. Male have one X chromosome, female have two X chromosome.
The other chromosome pairs are autosomes. That will be similar chromosomes in male and female, autosomes. A non-sex character locus we expect to be present on the autosome. Sexual character may be present on the sex chromosome. But certain non-sex characters, that is somatic characters, sexuമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില characters, blood clotting in human, that is not a sexual character. But the concerned gene, blood clotting gene, is located on the X chromosome, that is a sex chromosome. So when a non-sex character gene is located on sex chromosome, that is called a sex linkage. Morgan discovered that phenomenon also in Drosophila. In Drosophila, eye color locus is on X chromosome, but eye color is not a sexual character. Wing size gene, body color gene, all they are present on X chromosome. So it was Morgan who first discovered sex linkage. Also he discovered a linkage phenomenon, that is in every chromosome several loci are connected. Who first argued that the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome is a measure of distance between them. In fact, Morgan discovered linkage, and when he conducted dihybrid cross using linked genes, the famous cross given in the text, that is body color and eye color cross, 1.3% recombinant. 50% recombination, 1.3% recombination. That means that genes are linked. If they are independently assorting on separate chromosomal gene, 50% recombinance vannene. Enal same chromosome ayidondana they tend to go together, parental combination greater, but some percentage of new combination or recombination progenies are formed. That is by crossing over between the linked loci. And body color miniature wing, there is 37.2% recombination. Morgan arrived that when recombination frequency is very low, the two genes will be tightly linked, closely linked. When recombination frequency is little high, the reason is that more chance of crossing over in between those loci, that means they are apart at a distance, the loci. So crossing over chance in between the loci may be mostly, probably in almost all myocytes. So percentage will go up. Then a student of Morgan, T.S. Morgan have many brilliant student co-workers, Bridges, Alfred Sturtevant, etc. It was Sturtevant, a student co-worker of Morgan, argued that the recombination frequency is a measure of distance between the linked genes. Correct proportion. When recombination frequency more, the distance between the genes is also more. So he considered that 1% recombination is 1 unit distance, 1 centimorgan unit distance. 37% recombination means 37 unit distance. Thus he mapped the distance between genes on the chromosome. First linkage map or genetic map constructed by Alfred Sturtevant. He argued this point for gene mapping. Choose the incorrect statement. When two genes are located on same chromosome, the percentage of parental gene combinations were higher than the non-parental types of progenies. When the two genes are located on same chromosome means linked, then percentage of parental combination will be higher than non-parental or recombination. Recombination lesser. Statement correct? Tightly linked genes means closely linked genes. Nearby genes showed very low recombination frequency. Correct? In Drosophila, the genes for body color and eye color are very tightly linked. Y and W, body color, yellow body color, white eye color, 1.3% recombination only. So very tightly linked, very closely, nearby. The generation of non-parental gene combination is always due to crossing over. When the two genes are linked, how recombinance formed? That is by crossing over. So linked ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് crossing over. But non-parental or recombinant types can be formed between
two genes, the generation of non-parental combination is always due to crossing over. That is wrong. Always. That is a problem. Unlinked genes produce non-parental combination by independent assortment. Linked genes produce non-parental combination by crossing over. So you cannot say always, because nothing is said whether the two genes are linked or not. So always is wrong. That is why this statement is wrong. Phenylketonuria is due to mutation in the gene that code for phenylalanine hydroxylase. That is correct. Phenylalanine hydroxylase is the enzyme produced by dominant gene. So in recessive person, that enzyme is not produced. So phenylalanine cannot be converted to tyrosine. And when that conversion is absent in recessive, another diverted pathway open, that is phenylalanine produce phenylpyruvic acid. That is a toxic keto acid which damages the brain. That is why Mendel retardation. Choose the incorrect statement. Qualitative traits are usually monogenic. Qualitative trait, quality on different trait. Violet flower color, white flower color. The difference is qualitative, not quantitative. Such traits are usually monogenic. That is a correct statement. But quantitative traits, quantitative trait means human skin color, the quantity of blackness, different level of blackness, that is a quantitative trait difference. That will be polygenic. Multiple alleles are responsible for quantitative traits. That is wrong. Multiple genes are responsible for quantitative traits. Human skin color is a quantitative character that is controlled by more than one gene, A, B, C, 3 different genes. That is multiple gene inheritance. Multiple alleles alla quantitative character responsible. Multiple alleles are responsible for quantitative traits is incorrect statement. So that will be the answer. Human Y chromosome is very, very short compared to X chromosome. Distinctly smaller one. X chromosome, this is Y chromosome, very small chromosome. In the NCERT actually, human Y chromosome is shown as a hooked chromosome. That is a very wrong thing. That is incorrect. Drosophila Y chromosome long and hook-like compared to X. But in human, X chromosome is a long and rod-shaped chromosome. But meiosis il adinodu pair cheyyunnathu ഒരു ചെറിയ ക്രോമസോമാണ്. വൈയുടെ കുറച്ച് ഭാഗമേ ഉള്ളൂ ഹോമലോഗസ് സീക്വൻസ് ഓർ ലോസയുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ജീനൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. എക്സുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ്, അവിടെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് ജീനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഹൊളാൻഡ്രിക് റീജിയൻ ഓഫ് വൈ, ഹൊളാൻഡ്രിക് റീജിയൻ. Testis gene is located there. So testis gene or the allele of testis gene not present in X chromosome. Which of the following is not polygenic in human? Human le height multiple gene or polygene character ആണ്. Intelligence controlled by 3 different gene polygenic. Skin color polygenic. But fusion of earlobes. The earlobe ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്യൂസ്ഡ് ഇയർ ലോബ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇയർ ലോബ്, ഫ്യൂസ്ഡ് ഇയർ ലോബ്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇയർ ലോബ് ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്, ഫ്യൂസ്ഡ് ഇയർ ലോബ് റിസസീവ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മോണോജീനിക് ക്യാരക്ടർ. വൺ ജീൻ ഹാവിങ് 2 അലലിക് ഫോംസ്, അതാണ് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ പോളിജീനിക്. Match the disease in column 1 with their description in column 2. Phenylketonuria. See, genetic disorders are also known as inborn disorders. കാരണം അതിന് കാരണമായ ജീൻ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജന്മനാ തന്നെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടും. ഇൻബോൺ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഗരോഡ്, ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജനറ്റിക്സ്, in 1901
described the hereditary disorders. It was he who first studied the hereditary disorders, genetic disorders, Garrod, and he explained the hereditary disorders or genetic disorders are inborn disorders, janmana varuna rogangal. And he discovered the first inborn disease as phenylketonuria. So phenylketonuria, inborn error of metabolism. See, in human metabolism, there is a janmana error. ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഫിനൈലാലനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് എൻസൈം മൂലം നടക്കേണ്ട മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഒരു എറർ വരുന്നു, ആ എൻസൈം ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ട്, റിസസീവ് ഡിസോർഡർ. തലസേമിയ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ, ഓഫ് കോഴ്സ് occurs due to mutation of one or both of the alleles. Thalassemia beta, 11th chromosomal locus, one pair genes. When one allele is mutated to recessive, some reduction in beta chain synthesis. When both alleles are mutated to recessive, complete stoppage of beta chain synthesis. If both alleles are dominant, sufficient quantity of beta chain synthesized. Heterozygous, one allele recessive, 50% reduction in beta chain synthesis. When both alleles recessive, homozygous recessive, no beta chain produced. So, thalassemia beta is a case where mutation of one or both of the alleles can cause the disease. One allele mutated to recessive, partial thalassemia beta. When both alleles recessive mutated, complete absence of beta chain synthesis, that is complete thalassemia beta. Sickle cell anemia. In heterozygous condition, both alleles express themselves fully. Say sickle cell anemia, hemoglobin coding gene have two allelic forms, that is HbA, that is normal allele, dominant allele that produce the beta chain. Then HbS, that is recessive allele. This recessive allele also produce beta chain, but 6th amino acid, glutamic acid replaced by valine. So it is bad beta chain, that is sickle beta chain. Homozygous recessive. When heterozygous condition come up, both these alleles, suppose in a RBC the genotype is heterozygous, codominating alleles. So the RBC produce a good hemoglobin and bad hemoglobin, normal beta chain and sickle beta chain, 50-50 proportion. Both will be present. So in heterozygous condition, both alleles express themselves fully. That is sickle trait, heterozygous sickle trait. Mild sickle cell anemia because partial sickling of RBC, because RBC contain both good hemoglobin and sickle hemoglobin equally produced. Codominance case. Myotonic dystrophy, that is a dominant disease, that is dominant allele affect the health of the individual. Autosomal dominant disease, myotonic dystrophy. But Duchenne muscular dystrophy is a sex-linked recessive disorder. In X chromosome there is a gene that code for dystrophin protein. When that is recessive, dystrophin is not produced, therefore muscles not working, paralyzed. That is Duchenne muscular dystrophy. Now in 19th chromosome, that is autosome, there is another locus concerned with muscle function. In that locus, that is myotonic dystrophy locus, if dominant gene is present, that will produce a protein which inhibits dystrophin. Therefore, muscle working affected and paralyzed. Dominant gene is causing the disease. Recessive is good health. Myotonic dystrophy. Okay. So the option will be second option.
choose the appropriate description about hemophilia. It is a recessive gene disorder. That is the most appropriate thing. It is a recessive able to produce anti-hemophilic globulin. Clotting factor 8 or anti-hemophilic globulin is produced by the dominant allele. Recessive is unable to produce this. Apparent disease. So it is a recessive gene disorder. It is a chromosomal as well as gene disorder. That is wrong. Chromosomal defect alla. Gene recessive ആകുമ്പോഴാണ്. A human male with a Klinefelter syndrome has one additional X chromosome. Klinefelter is XXY. So, one additional X chromosome. That is it. XX is typical female, XY is typical male. Here XXY. So, one additional X chromosome. A male having testis ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വൈയൊക്കെ ഉണ്ട് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് മെയിൽ മെയിൽ ഹാവിങ് ആൻ എക്സ്ട്രാ എക്സ് ക്രോമസോം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ഹാസ് ആൻ വൺ അഡീഷണൽ എക്സ് ക്രോമസോം because 2x coming up, feminine character also develop in that male person, and that person is also sterile completely. The reason for aneuploidy. Aneuploidy means change in chromosome number by excess or decrease of one chromosome. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ നമ്പർ 46, ഒരു ക്രോമസോം കൂടുക 47 വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമസോം കുറയുക 45 ആകുക, അതാണ് aneuploid. സിംഗിൾ ക്രോമസോം എക്സസ് ഓർ ലെസ്, aneuploid. Aneuploid is due to non-separation of homologous chromosomes of each pair. ഇപ്പോൾ 23 pairs, Anaphase 1, 23 pairs. From each pair, homologous chromosomes go to opposite poles. So, daughter cell get a haploid, that is one member from each pair. Suppose out of the 23 pairs in one pair, in any one pair, the two chromosomes go together to one pole, not separate or not segregate. The Anaphase segregation is known as primary, Anaphase 1 segregation is primary disjunction. അത് നടക്കാതിരിക്കുക ഒരു പേരിൽ, ഡിസ്ജങ്ഷൻ ഇല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ. സോ പ്രൈമറി നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഓഫ് എ പെയർ ഇൻ അനാഫേസ് 1. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ക്രോമസോം എക്സസ് വരും, മറ്റേ ഗ്യാമേറ്റിൽ ഒരു ക്രോമസോം കുറയും. n+1 ഓർ n-1 ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാകും. n+1 ഓർ n-1 ഗ്യാമേറ്റ് ഒരു നോർമൽ n ഗ്യാമേറ്റുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ n+1 + n 2n+1, ഇപ്പോൾ 47 ക്രോമസോം വരും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മിയോസിസ് 2 ഡിവിഷൻ്റെ അനാഫേസ് 2-ൽ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്രോമസോം ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ്. അതാണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ജങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആകാതെ രണ്ടും കൂടെ ഒരിടത്തേക്ക് പോയാലും ഒരു ഗ്യാമേറ്റ് ഒരു ക്രോമസോം എക്സസ് വരും. അപ്പോൾ അനിപ്ലോയിഡി ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എയ്തർ ബൈ production of n+1 or n-1 gamete in a parent. That can be due to either primary non-disjunction or secondary non-disjunction. Anaphase 1-ൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കാതെ വരുന്നത് പ്രൈമറി നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ. അനാഫേസ് 2-ൽ ക്രൊമാറ്റിഡ് സെപ്പറേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ. ഇതിൽ രണ്ടിലേത് സംഭവിച്ചാലും n+1 ഗ്യാമേറ്റ് ഓർ n-1 ഗ്യാമേറ്റ് വരികയും അനിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വരികയും ചെയ്യും. A man whose father is colorblind is married to a woman who had a colorblind father and a normal mother. A man whose father is colorblind, man, XY. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ, കാരണം ഫാദറിൻ്റെ എക്സ് ക്രോമസോം ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടില്ല. സോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ് നോർമൽ കളർ വിഷൻ, അങ്ങനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. മാരീഡ് ടു എ വുമൺ who had a colorblind father. So, ഫാദറിൻ്റെ എക്സ് ക്രോമസോം ഈ ലേഡിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കളർ ബ്ലൈൻഡ്, സ്മോൾ സി. ആൻഡ് എ നോർമൽ വിഷൻ്റെ മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എക്സ് ക്രോമസോം ക്യാപിറ്റൽ സി. നൗ ഈ ദറ്റ് ഈസ് കാരിയർ ലേഡി, നോർമൽ വിഷൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജനി എങ്ങനെ വരും? ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ മദർ, ക്യാപിറ്റൽ സി,
എല്ലാ ഓവും എക്സ് ആണെങ്കിലും ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ഓവം കമ്മിങ് അപ്പ്. ഹിയർ എക്സ് sperm, Y sperm. So at the time of fertilization, if this kind of a fertilization happen, female child. If this kind of a fertilization happen, again female child, but genotype different. If this kind of fertilization, Y fertilizing an ovum, that will be male child. This is also a possibility of male child. Y fertilizing the other type of ovum, chance. So out of the male children, 1/2 chance that colorblind male children will be formed. So 50%. So when a carrier lady and the husband is having color vision, see, male sexual inheritance is a pradhana point. Male will be hemizygous. Y chromosome locus illa. Unpaired allele ഉള്ള X chromosome ആണ് പുരുഷനുള്ളത്. അതാണ് ഹെമിസൈഗോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സി ആണെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്, ഒരു സ്മോൾ സി ആണെങ്കിൽ, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സി ആണെങ്കിൽ കളർ വിഷൻ, ഒരു സ്മോൾ സി ആണെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്. പക്ഷെ ഫീമെയിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ സി വരണം. ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ സി ഈസ് ഹെറ്ററോസൈഗസ്, അത് കളർ വിഷൻ, കാരണം ഡോമിനൻസ് റൂൾ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ്. സോ ഇൻ സച്ച് എ മാരേജ് draw like this, then you can see it. Female children produced by this couple will never be colorblind. The homozygous dominant with the heterozygous also color vision. But male child is formed only when X sperm fuses with O. Also remember that male receive surely the X chromosome of mother and the Y chromosome of father. Male child does not receive X chromosome from father. So always the heterozygous or carrier mother produce two types of ova, that is capital C and small c type X chromosome ova. Y chromosome fertilizing. So if this is the chance of fertilization, a male child, but color vision because capital C. If this ovum is fertilized by Y, that's also a chance of giving birth to male child, but that male child will be colorblind. So 1/2 chance that colorblind male child, 50% chance. Like that. Down syndrome is autosomal trisomy, 21st chromosome 3 dose. Autosomal trisomy. Aneuploidy can be studied by karyotype analysis. See, about Down syndrome, cell the karyotype, chromosome complement. The picture is given in the XR details. You can refer it. അവിടെ 22 pairs of autosome, പിന്നെ X അല്ലെങ്കിൽ XY ഉണ്ട്. അതിൽ 21st chromosome 3 എണ്ണമാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ സെല്ലിൽ. So 21st chromosome 3 trisomy 21st. അപ്പോൾ അതാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കാരിയോടൈപ്പ് അനാലിസിസ്. ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞഥവാ വ്യക്തിയുടെ സെല്ലിന്റെ ക്രോമസോമുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം 2 X ക്രോമസോം, 1 X ക്രോമസോം, 1 Y ക്രോമസോം. അപ്പോൾ കാരിയോടൈപ്പ് ക്രോമസോം കോംപ്ലിമെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്താലാണ് അനിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അമ്നിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾ, അമ്നിയോസെന്റസിസ്, ആ സെല്ലുകൾ എടുത്ത് അതിലെ കാരിയോടൈപ്പ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഏർലി ഫീറ്റൽ പീരീഡിൽ തന്നെ ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. Now we come to plant growth. Which of the following is not a function of gibberellal leaves? Thinning of cherry, walnut, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് കായ്കൾ ഒരു കുലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും, ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായി വരും. അതിൽ കുറെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയണം, നശിച്ചു പോകണം. നമ്പർ കുറഞ്ഞിരുന്നാലേ വലിയ ഫ്രൂട്ടുകളായിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുരുകുരാന്നുള്ള കുറെ ഫ്രൂട്ടായിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഈൽഡ് നമ്പർ കുറച്ചിട്ട് വലിയ ഫ്രൂട്ട് വരിക. അതാണ് തിന്നിങ് ഓഫ് ചെറി. ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് സം ഫ്രൂട്ട്സ്, അതാണ് അബ്സിഷൻ ഓഫ് സം ഫ്രൂട്ട്സ് അറ്റ് ഏർലി സ്റ്റേജ്. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊഴിച്ചു കളയുക കായ്കൾ കുറേ. അബ്സിഷൻ ഓർ തിന്നിങ് ഓഫ്
fruit of cherry. That is done by ethylene. Ethylene activity, gaseous hormone, ethylene activity is thinning of cherry. So, gibberellin function alla. Now, 1, 2, 3, the gibberellin functions are. Choose the bolting hormone. Bolting hormone is the internal pattern and named order. Step, whatever pattern height is order of phenomenon. Bolting. Bolting hormone, gibberellin, popularly known as gibberellin, is bolting hormone. Very large enlargement of height of stem, a property of gibberellin. Tallness ഉണ്ടാക്കാനുള്ള hormone, bolting hormone. If seeds are vernalized എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഈ വീറ്റ് അഥവാ ഗോതമ്പിലൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 1 തൊട്ട് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ 1 to 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ഒരു മുറിക്കകത്ത് വിത്തുകളെ 1-2 ദിവസം ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിടും. അതാണ് ലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ടു സീഡ്സ്. അങ്ങനെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നൽകിയ വിത്തുകൾ വിതച്ചാൽ, നട്ടാൽ, വളർത്തിയാൽ ആ തൈകൾ പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യകരമായി വളർന്ന് പെട്ടെന്ന് പൂവും. അപ്പോൾ ഫ്ലവറിംഗ് ടൈം കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വെർണലൈസേഷൻ. ഈ ഗോതമ്പിൽ 2 കാലാവസ്ഥാ ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഒരിനം വിത്ത് വിന്റർ വെറൈറ്റി, ശൈത്യകാലത്ത് വിതച്ചാലേ അടുത്ത സമ്മറിന് പൂത്ത് കായ്ക്കും. മറ്റൊരു വെറൈറ്റി സ്പ്രിംഗ് വെറൈറ്റി, ശൈത്യം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഇപ്പൊ നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ശൈത്യമല്ലേ, വിന്റർ. അന്നേരം പതിക്കേണ്ടതാണ് വിന്റർ വെറൈറ്റി. അതിന് ശൈത്യകാലത്തിലൂടെ വളരേണ്ട ഒരു മസ്റ്റാണ്. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിൽ വരച്ചാൽ മതി സ്പ്രിംഗ് വെറൈറ്റി. ഫോളോയിങ് ഏപ്രിൽ മെയ് സമ്മറിൽ അത് പൂക്കും. ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ വെറൈറ്റിയാണ് സ്പ്രിംഗ് വെറൈറ്റി, ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ വെറൈറ്റിയാണ് വിന്റർ വെറൈറ്റി. ഇനി ഈ വിന്റർ വെറൈറ്റിയെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗിൽ വിതച്ചാൽ പ്രിക്കോഷ്യസ്, ഫീബിൾ, അൺഹെൽത്തി ഫ്ലവറിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഈൽഡ് കിട്ടില്ല. അപ്പോ കർഷകർക്ക് ശൈത്യ ഇനം വിന്റർ വെറൈറ്റിയെ സ്പ്രിംഗിൽ വിതയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വിന്റർ വെറൈറ്റിയുടെ വിത്തുകൾ നവംബറിൽ വിതയ്ക്കേണ്ട ചെടിയുടെ വിത്തുകൾ അത് വിതച്ചില്ല, ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോ വിതയ്ക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 ദിവസം കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, വെർണലൈസ് ചെയ്യണം. വെർണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വിതച്ചാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അത് വളരും. സോ വിന്റർ വെറൈറ്റി വീറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഡ്യൂറിംഗ് സ്പ്രിംഗ് ഇഫ് ദേ ആർ വെർണലൈസ്ഡ്. ദ നാച്ചുറൽ സൈറ്റോകൈൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈറ്റോകൈനാണ് സിയാറ്റിൻ, ബ്യൂട്ടിനൈൽ അമിനോ പ്യൂറൈൻ. ബ്യൂട്ടിനൈൽ അമിനോ പ്യൂറൈൻ ബേസിന്റെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ സിയാറ്റിനാണ്. അതുപോലെ മിക്ക പ്ലാന്റുകളിലും ഉണ്ടാവില്ല. N6 ഫർഫ്യൂറൈൽ അമിനോ പ്യൂറൈൻ, അതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട കൈനറ്റിൻ. Cytokine or kinetin first discovered by Skoog and Miller in their experiment is 6-furfuryl aminopurine. അത് ഹെറിക് ഫിഷിന്റെ സ്പേമിലെ DNA ഓട്ടോക്ലേവിൽ വളരെ കാലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പഴകിയ DNA അഡിനൈൻ ഓർ പ്യൂറൈൻ ബേസ്, അതിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചതാണ് N6 ഫർഫ്യൂറൈൽ അമിനോപ്യൂറൈൻ എന്ന കൈനറ്റിൻ. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഹോർമോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്നാൽ പ്ലാന്റുകളിൽ അതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ബ്യൂട്ടിനൈൽ അമിനോപ്യൂറൈൻ എന്ന സിയാറ്റിനാണ് സൈറ്റോകൈനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. പഴകിയ DNA-യിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് N6 ഫർഫ്യൂറൈൽ അമിനോപ്യൂറൈൻ. പക്ഷെ അതിന് സിയാറ്റിന്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സൈറ്റോകൈൻ. ഇതിനെ കൈനറ്റിൻ എന്നാണ് മില്ലർ സ്കൂളിൽ വിളിച്ചത്. ഇത് സിയാറ്റിൻ. പിന്നെ ബെൻസൈൽ അമിനോപ്യൂറൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സിന്തറ്റിക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈറ്റോകൈൻ. ഇതിനെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ സെയിം.
Dormancy of peanuts can be overcome by applying ethylene effect. Ethylene പൊട്ടറ്റോയുടെയും പീനട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. That is given in the NCERT clearly the functions. ഓരോ ഹോർമോണിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് പഠിക്കും. Which hormone help root hair formation? Growth of roots and sufficient root hair formation in roots accelerated by the gaseous plant hormone ethylene, an important function. Root hairs are ഒരു ഗ്രോയിങ് റൂട്ടിന്റെ ഏറ്റവും അഗ്രം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ ആണ്. അതിന് പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ, അതിന് പ്രോക്സിമൽ ഭാഗമാണ് മെച്ചൂർ റീജിയൻ. മെച്ചൂർ റീജിയനിലെ എപ്പിഡെർമൽ സെല്ലുകളുടെ ഫിഗറിലേക്ക് പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഹെയർസ്. സോ സെൽസ് പ്രോക്സിമൽ ടു എലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ, ഏറ്റവും ടിപ്പ് മെരിസ്റ്റം, അതിന് പ്രോക്സിമൽ ആണ് എലോങ്ങേഷൻ, അതിന് പ്രോക്സിമൽ ഭാഗമാണ് മെച്ചൂർ റീജിയൻ, അവിടെയാണ് റൂട്ട് ഹെയർസ്. Which hormone stimulates stomatal closure? നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു ദിവസം ഉച്ചയാവുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ അടയാം. കാരണം ചെടിയിൽ നിന്ന് അമിതമായിട്ട് ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനിയും ജലം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഒരു വാട്ടർ സ്ട്രെസ്, വാട്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്ലാന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിൽ അബ്സസിക് ആസിഡ് എന്ന ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകും. ഗാഡ് സെല്ലുകൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാസിഡായി സ്റ്റൊമാറ്റ അടയാൻ അബ്സസിക് ആസിഡ് സഹായിക്കും. സോ which hormone stimulates stomatal closure? Abscisic acid. Abscisic acidന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് stomatal closure. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും. വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ, വാട്ടർ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ പ്ലാന്റിന്റെ കൺസേൺ ടിഷ്യൂവിൽ അബ്സസിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. That will cause stomatal closure. അപ്പോൾ ഫർദർ വാട്ടർ ലോസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാരാസ്കോർബിക് ആസിഡ് സീഡ് ഡോർമൻസിക്ക് കാരണമായ ഒരു കെമിക്കലാണ്. ചില സീഡുകളിലാണ് ഡോർമൻസി. റോബർ അബ്സസിക് ആസിഡ് കൂടുതലുള്ള സീഡുകളും ഡോർമന്റ് ആയിട്ട് മുളയ്ക്കാതിരിക്കും. അബ്സസിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. സീഡ് ഡോർമൻസി ഹോർമോൺ, വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ, സ്റ്റൊമാറ്റൽ ക്ലോഷറിന് കാരണമായ ഹോർമോൺ. പക്ഷെ പാരാസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഹോർമോൺ അല്ല, അതൊരു കെമിക്കൽ. ചില സീഡുകളിൽ അത് കൂടുതൽ കാണും. അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഡോർമന്റ് ആയിരിക്കും. Consider the following statements. Cytokines specially help in delaying senescence. Senescence തടയുന്നുണ്ട് cytokine. അത് ശരിയാണ്. Auxins are involved in regulating apical dominance. Auxin help apical dominance. Apical bud കൂടുതൽ വളരാൻ സഹായിക്കും. That is also correct. Skog and Miller identified and crystallized cytokinesis promoting active substance from human urine. No. Skog and Miller അല്ല ഹ്യൂമൻ യൂറിനിൽ നിന്ന് സൈറ്റോകൈൻ അല്ല ഹ്യൂമൻ യൂറിനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചത്. ഹ്യൂമൻ യൂറിനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച ഒരു പ്ലാന്റ് ഹോർമോണാണ് ഓക്സിൻ. That is indolacetic acid. That was by Kogan. F.W. Wendt എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യം ഓട്ട് സീഡ്ലിംഗിന്റെ കോളിയോപ്റ്റൈലോ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റത്തിലെ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഓക്സിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൊഗാൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സിമിലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹ്യൂമൻ യൂറിനിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. Skog and Miller first discovered kinetic, the cytokine, not oxygen. So that statement wrong. Growth is under the control of extrinsic factors and differentiation under the control of intrinsic factors. Both the growth and differentiation, that is development of a new plant, is total controlled by both extrinsic and the intrinsic factors. External factors, climate, and also internal factors, that is PGR, plant growth hormones, genes, അതൊക്കെ internal factors. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗ്രോത്തിനെയും ഡിഫറൻസിയേഷനെയും ഒരുപോലെ നേരിടും. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 will be correct, 3 and 4 will be wrong. Option 2. 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, a kind of oxide that will have a weed killing property. So
വിളസസ്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കളകൾ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് 2,4-D സ്പ്രേ ചെയ്താണ്. The reason for apical hook formation, ethylന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. You can read it from NCERT. ethylന്റെ numerous functions ഉണ്ട്. അതിൽ സീഡ്ലിങ്ങുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൂക്കിലേക്ക് ഗ്രോത്ത്, അതാണ് പിന്നെ എപ്പിക്കൽ ഹൂക്ക് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് സീഡ്ലിംഗ്. ഡൈക്കോട്ട് വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കപ്പോഴാണ് ഈ ഹൂക്കിലേക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്. അതിന് കാരണം എത്തിലിന്റെ ഹോർമോണാണ്. Which is not a characteristic of plant growth. Plant growth is open form of growth. Plant growth indeterminate or open. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചെടി, മരണം വരെ. An open form of growth. Plant show open form of differentiation. അതും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കാരണം പ്ലാന്റിന്റെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഏത് ടിഷ്യൂ വേണമെങ്കിലും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വരാം. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ടാകാം, കോർട്ടെക്സ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാം, വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം. സെയിം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ്. അതാണ് ഓപ്പൺ ഫോം ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. സോ പ്ലാന്റ് ഷോ ഓപ്പൺ ഫോം ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത്. പ്ലാന്റ് ഷോ ഓപ്പൺ ഫോം ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകൾ പെർമനന്റ് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. അത് സെയിം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിഫറന്റ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂകൾ വരും. അതാണ് അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ മാത്രം വരികയല്ല, ഏതും വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ഫോം ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈസ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഫോർമേഷൻ. ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈസ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഫോർമേഷൻ ഫ്രോം മെരിസ്റ്റം. Formation of secondary meristem is redifferentiation. Okay. See, differentiation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം formation of primary permanent tissue. അതാണ് അർത്ഥം. പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്റ്റെമിലെയും മറ്റും പാരൻകൈമ സെല്ലുകൾ, അത് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ആ പാരൻകൈമ സെല്ലുകൾക്ക് ഇപ്പൊ മെഡുലറി പാരൻകൈമ സെല്ലുകൾ ഇന്റർഫാസിക്കുലാർ കേമ്പിയമാണ്. സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇന്റർഫാസിക്കുലാർ കേമ്പിയം അതൊരു മെരിസ്റ്റമാണ്, സെക്കൻഡറി ഫോംഡ് മെരിസ്റ്റം. അപ്പോ പ്രൈമറി പെർമനന്റ് സെല്ലുകൾ വീണ്ടും മെരിസ്റ്റമാകും. പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ഈ പ്രൈമറി പെർമനന്റ് സെല്ലുകൾ വീണ്ടും മെരിസ്റ്റമായി മാറുക, അതാണ് ഡീഡിഫറൻഷിയേഷൻ. അതായത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് secondary meristem. That's the point. In a redifferentiation, ഈ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. That is secondary permanent tissue. So primary മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ. പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂവിലെ ചില സെല്ലുകൾ വീണ്ടും മെരിസ്റ്റമായ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. സോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം ഈസ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ. Which of the following statements are correct or wrong? Options like IAA, indole acetic acid and indole butyric acid have been isolated from plants. ഇത് രണ്ടും തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡൻസ് ആണ്. എന്നാൽ 2,4-D ഒക്കെ നാഫ്തലിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് NaA ഒക്കെ സിന്തറ്റിക് ഓക്സിഡൻസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകും. That is right. There are some plants which flower irrespective of the duration of light of exposure. ഷോർട്ട് ഡേ സീസൺ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റ്, ലോങ് ഡേ സീസണിൽ പോകുന്ന ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ്. പക്ഷെ ചില പ്ലാന്റുകൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സീസണിലും പോകും. ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺഫ്ലവർ, കോട്ടൺ,
ടൊമാറ്റോ, ഇതൊക്കെ ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. സൺഫ്ലവർ, കോട്ടൺ, ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. Cytokine is a modified form of pyrimidine. N6 perfuride aminopuride. Aminopuride, puride vagapedamana cytokine. Pyrimidine vagapedamana. So if the statement 1 and 2 correct, third statement is wrong. Which phytohormone, which plant hormone, which plant growth regulator, PGR, cause petiole elongation in deep water plants. പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൽ മൂടി കിടക്കുന്ന, വെള്ളത്തിൽ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന നെൽച്ചെടികൾ വളരും. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വളരുന്ന നെൽച്ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഇലഞ്ഞിട്ട് പീറ്റിയോളൊക്കെ നീണ്ടു വളർന്ന് ഇലകൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ നെൽച്ചെടികൾക്കുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ വളർന്ന് ഉയർന്ന മേപ്പോട്ട് വളരും. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എഥിലിൻ. Leaf fall in the early stage occur when content of auxin decrease. Auxin ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യങ് ലീഫ് ഫോൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ തളിരിലകൾ പൊഴിയുന്ന പ്രവണത തടയുന്നത് ഓക്സിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ്. അപ്പൊ ഓക്സിന്റെ അളവ് പ്ലാന്റിൽ കുറഞ്ഞാൽ ലീഫ് ഫോൾ ഇൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ്. Thus, you have to learn NCERT thoroughly. ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പോലുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ NCERT-ലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അതേ ചോദിക്കും, NCERT-ലുള്ളത് ചോദിക്കും. പക്ഷെ NCERT-ലുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, read NCERT thoroughly well and study according to NCERT. I have to emphatically say, always say, you must clearly learn and understand NCERT. Okay. Good morning. Welcome dear students. അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്ത് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. ടോപ്പിക്ക് എവല്യൂഷൻ, ചാപ്റ്റർ എവല്യൂഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്കാണ്. ഇവല്യൂഷനാണ് ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഈസി അല്ല, എന്നാൽ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ല. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, തീരെ ഈസിയും അല്ല തീരെ ടഫും അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവല്യൂഷൻ്റെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നോക്കാം. അതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കമ്പൽസറി ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എക്സ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അസ്ട്രോണമേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റാൻലി മില്ലർ ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ തിയറി, അതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ തിയറിയെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ അല്ല, ലൂയിസ് പാസ്ചർ ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് ദി സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ തിയറി. അപ്പം സ്റ്റാൻലി മില്ലർ സിമുലേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയിൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയിൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ. 1953 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ തിയറി. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് ലൂയിസ് പാസ്ചറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇനി 3, ദി എർത്ത് വാസ് സപ്പോസ് ടു ഹാവ് ബീൻ ഫോംഡ് അറൗണ്ട് 4.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. അത് കറക്റ്റാണ്. എർത്ത് അലോങ് വിത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം വാസ് ഫോംഡ് around 4.5 billion years ago through the condensation of a cosmic cloud called nebula. അപ്പോൾ നെബുലാർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അനുസരിച്ച് 4.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് എർത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ. അപ്പം നെബുല എന്ന കോസ്മിക് ക്ലൗഡിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷനിലൂടെയാണ് എർത്തും സോളാർ സിസ്റ്റവും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് 4.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. ദി ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫോംസ് യൂസ്ഡ് RNA ആസ് ദി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ്.
അതായത് ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ RNA ആണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ RNA, അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻഡ് ആസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആസ് വെൽ ആസ് എൻസൈം. എൻസൈമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും, കോഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു RNA ആണ് ആദ്യത്തെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. തുടർന്ന് സെൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് RNAയിൽ നിന്ന് DNA ഇവോൾവ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം RNA, പിന്നെ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് മെംബ്രെയിനകത്ത് എൻവലപ്പ് ചെയ്ത സെൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് RNAയിൽ നിന്ന് DNA ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദി തിയറി ദാറ്റ് സേസ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് കെയിം ഫ്രം ഔട്ടർ സ്പേസ്. അതായത് ലൈഫ് കെയിം ടു എർത്ത് ആൻഡ് അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്പോർസ് ഫ്രം ഔട്ടർ സ്പേസ്. അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് പാൻസ്പെർമിയ. പാൻസ്പെർമിയ മീൻസ് സ്പോർസ് ഫ്രം ഔട്ടർ സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. പിന്നെ എബയോജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലൈഫ്ലെസ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് തിയറി ഓഫ് എബയോജെനസിസ്. അതിന് നമുക്ക് തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നും പറയാം. തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ ഓർ എബയോജെനസിസ്. അതായത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ലൈഫ്ലെസ് മാറ്റർ, അതാണ് എബയോജെനസിസ്. പിന്നെ എക്സോബയോളജി, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എക്സോബയോളജിക്ക് ആസ്ട്രോബയോളജി എന്നും പേരുണ്ട്. അതായത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ഉള്ള ലിവിങ്, അതായത് യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ലൈഫ് ഫോംസിൻ്റെ ഒറിജിൻ, എവല്യൂഷൻ, ഇനി തുടർന്ന് അവരുടെ ഫെയ്റ്റ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എക്സോബയോളജി. അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒറിജിൻ, ഏർലി എവല്യൂഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ്. ഒറിജിൻ, ഏർലി എവല്യൂഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ്, അതാണ് എക്സോബയോളജി. ഇനി കാറ്റാസ്ട്രോഫിസം, അതായത് തിയറി ഓഫ് കാറ്റാസ്ട്രോഫിസം പറയുന്നത് എർത്ത് ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ മെനി ഏജസ്. അപ്പം പല പല ഏജിലൂടെ എർത്ത് കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഏജിലും ധാരാളം ലിവിങ് തിങ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ജീവിക്കുന്നു. തുടർന്നൊരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നു. എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കേഴ്സ്, അതാണ് കാറ്റാസ്ട്രോഫ്. എ ഗ്രേറ്റ് കാറ്റാസ്ട്രോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജന്തുക്കളും എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നു. അപ്പം ഈ തിയറിയുടെ പേരാണ് തിയറി ഓഫ് കാറ്റാസ്ട്രോഫിസം. എർത്ത് ഹാസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ മെനി ഏജസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഏജ് എ ഗ്രേറ്റ് കാറ്റാസ്ട്രോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കേഴ്സ് which causes extinction of all life forms that existed during that particular age. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Earth has passed through many ages. At the end of each age, a great disaster, catastrophe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ great disaster occurs, causing extinction of all life forms that existed during that age. അതാണ് തിയറി ഓഫ് കാറ്റാസ്ട്രോഫിസം. ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 153 നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. ഹൂ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ലൈഫ് കംസ് ഓൺലി ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ്. അതായത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ലൂയിസ് പാസ്ചറാണ്. ലൂയിസ് പാസ്ചർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ബയോജെനസിസ്. തിയറി ഓഫ് ബയോജെനസിസ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലൂയിസ് പാസ്ചർ. അപ്പോൾ ബയോജെനസിസ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൂ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ലൈഫ് കംസ് ഓൺലി ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ്, അത് ലൂയിസ് പാസ്ചർ. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ, SL മില്ലർ 1953 സിമുലേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി ഒപ്പാരൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു. എൻ്റയർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ്റെ തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ലൈഫ്ലെസ് മാറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടറാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ.
പിന്നെ JBS ഹാൽഡെയ്ൻ, ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൽഡെയ്ൻ. അതിൽ JBS ഹാൽഡെയ്ൻ അതായത് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് JBS ഹാൽഡെയ്ൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ 3 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വാസ് നോട്ട് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് പ്രിവെയിൽഡ് ഇൻ ദി പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത്. അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ്, വോൾക്കാനിക് സ്റ്റോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓക്സിഡൈസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതില്ലായിരുന്നു. അതിലോട്ട് വരാം. അതിനു മുമ്പ് UV റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. UV റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസോൺ ലെയർ ഇല്ല, ഓക്സിജൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓസോൺ ലെയർ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ്. അപ്പോൾ UV റേഡിയേഷൻസിന് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ UV റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഓക്സിഡൈസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് റെഡ്യൂസിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല, ഫ്രീ ഓക്സിജൻ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. O2 വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ഒരുപാടുണ്ട്, റിച്ച് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്സിജൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലില്ല, പകരം ഹൈഡ്രജൻ റിച്ച് ആയിരുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ്യൂസിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് അല്ല, റെഡ്യൂസിങ് ടൈപ്പ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 155. ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് കുഡ് ഹാവ് കം ഫ്രം pre-existing non-living organic molecules and that formation of life was preceded by chemical evolution. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അപ്പം ഈ ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതിന് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ, കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രൈമറി എബയോജെനസിസ് എന്നും പറയും. പ്രൈമറി എബയോജെനസിസ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈഫ്, ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രിമിറ്റീവ് ഓഷൻ. ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രിമിറ്റീവ് ഓഷൻ ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് നെവർ എക്സിസ്റ്റഡ് ലേറ്റർ. അതാണ് ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ഓഷനിൽ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, അന്നത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ നടന്ന ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഓഷനിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അത് തന്നെയാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി എബയോജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് എബയോജെനസിസ് വഴിയും തുടർന്നുള്ള ലൈഫ് ഫോംസ് ബയോജെനസിസ് വഴിയും. അതായത് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം, എബയോജെനസിസ് ഫസ്റ്റ്, എബയോജെനസിസ് ഫസ്റ്റ്, ആദ്യത്തെ ലൈഫ് എബയോജെനസിസ് വഴിയും, ആൻഡ് ബയോജെനസിസ് എവർ സിൻസ്, ബയോജെനസിസ് എവർ സിൻസ്. അതായത് ബയോജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ലൈഫ്ലെസ് മാറ്ററിൽ നിന്നുണ്ടായി, തുടർന്നുള്ള ലൈഫ് ഫോംസ് എല്ലാം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അതാണ് എബയോജെനസിസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബയോജെനസിസ് എവർ സിൻസ്. ഓക്കെ. സോ ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൽഡെയ്ൻ അതാണ് ആൻസർ. ഹെറോൾഡ് യൂറേ ആൻഡ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ, SL മില്ലേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, മില്ലറിൻ്റെ റിസർച്ച് ഗൈഡാണ് ഹെറോൾഡ് യൂറേ. അപ്പോൾ യൂറേ മില്ലറിനോട് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതായത് ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡെയ്ൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ മില്ലറിനോട് യൂറേ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയത്. ഓക്കെ. ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആൻഡ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ്. അപ്പം ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഡാർവിൻ എന്ന് എഴുതാം. ചാൾസ് ഡാർവിൻ ബ്രിട്ടീഷ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ്.
ബ്രിട്ടീഷ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ആൽഫ്രഡ് വാലസ്. ആൽഫ്രഡ് വാലസും നാച്ചുറലിസ്റ്റാണ്. നാച്ചുറലിസ്റ്റ്. അപ്പം അദ്ദേഹം നേച്ചർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയത് മലൈ ആർക്കിപെലാഗോയിലാണ്. കണ്ടക്റ്റഡ് നേച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മലൈ ആർക്കിപെലാഗോ. രണ്ടുപേരും, ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ്, രണ്ടുപേരും ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലൂടെ എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൺസീവ് ചെയ്ത രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്ത രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആൻഡ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ്. അപ്പം അവിടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തികളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ്. അപ്പം ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മാറുമ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഹാർഡി ആൻഡ് വെയിൻബെർഗ്. അപ്പം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 155 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തത്, വാട്ട് ഡിഡ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ ഗെറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് സ്പാർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്? അതായത് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ, എസ്.എൽ. മില്ലേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എന്താണ്, എന്ത് പ്രോഡക്റ്റാണ് കിട്ടിയത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അമിനോ ആസിഡ്സ്. മില്ലർ ഗോട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ്. അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അലാനിൻ, മില്ലറിന് കിട്ടിയത് അലാനിൻ, ഗ്ലൈസിൻ ആൻഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളാണ് മില്ലറിന് സിമുലേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പം മില്ലർ ഗോട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്, അതായത് പ്യൂറിൻസ് ആൻഡ് പിരമിഡിൻസ്, അതായത് നൈട്രജൻ ബേസസ്, പിന്നെ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ്, ഫാറ്റ്. അതായത് ഇത് സെയിം മില്ലർ ചെയ്ത അതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മറ്റ് പലരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ആ സ്പാർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചേംബറിലെടുത്ത ഗ്യാസ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ എനർജി സോഴ്സും മാറ്റി. അങ്ങനെ എനർജി സോഴ്സ് മാറ്റി, ഗേഷ്യസ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റി, സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പലരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് നൈട്രജൻ ബേസസ് കിട്ടി, സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ്, പിന്നെ ഫാറ്റ് കിട്ടി, പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി. ഇതൊക്കെ മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. നൈട്രജൻ ബേസ്, സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ്, ഫാറ്റ്, പിഗ്മെൻറ്റ്സ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്യൂറിൻസ് ആൻഡ് പിരമിഡിൻസ്, പിന്നെ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ്, ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. മില്ലറിന് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് കിട്ടിയത്. അടുത്തത്, ഫസ്റ്റ് ലിവിങ് ഫോംസ് വെയർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആനേറോബിക് കീമോ ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ്. അവർ സ്വയം ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തില്ല. എർത്തിൻ്റെ ഓഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു. അപ്പം തുടർന്ന് ഓട്ടോട്രോഫുകൾ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോട്രോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനേറോബിക് കീമോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ആനേറോബിക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തുടങ്ങി. ആനേറോബിക് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. അപ്പം ഈ ആനേറോബിക് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫുകൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സോഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡാണ്. യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പം അത് കാരണം ആനേറോബിക് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫുകളുടെ
ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം അടുത്തത് എയറോബിക് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. എയറോബിക് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. അപ്പം എയറോബിക് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫുകൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സോഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പം യൂസ്ഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്. വാട്ടർ molecules as source of hydrogen. Molecules as source of hydrogen. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എയറോബിക് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫുകളുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓക്സിജനെ എത്തിച്ചത്. അപ്പം തുടർന്ന് യൂകാരിയോട്ടുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തു. യൂകാരിയോട്ട്സ് ഇതെല്ലാം പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളാണ്. അപ്പം തുടർന്ന് യൂകാരിയോട്ട്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫോം. അപ്പം ഈ പാറ്റേണിലാണ് ആദ്യത്തെ സെല്ലുകളുടെ ഒറിജിൻ. അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആൻസർ ആദ്യത്തേത് ആനേറോബിക് കീമോ ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ്. അടുത്തത് 4 statements are given. Carbon dating is used to find out the chemical composition of fossils. തെറ്റാണ്. അതായത് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോസിൽസിൻ്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല. ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ്. ദെൻ അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ജീൻസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് സ്പീഷീസ് ഷോ മാർക്ക്ഡ് സിമിലാരിറ്റീസ്. കറക്റ്റാണ്. അതായത് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾക്ക് സിമിലർ ഫങ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സ്, അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾക്ക് സിമിലർ ഫങ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ജീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിമിലർ ഫങ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെയും ജീനുകളുടെയും പ്രസൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു കോമൺ സിംഗിൾ സെൽഡ് ആൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബയോകെമിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ്. ബയോകെമിക്കൽ എവിഡൻസ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ജീൻസ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് സെയിം ഫങ്ഷൻ. അടുത്തത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആർ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. തെറ്റാണ്. അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഇവോൾവ് ത്രൂ കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഡൈവേർജൻ്റ് അല്ല, കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പം ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷനിലൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണ്. അടുത്ത ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഷോ അനാട്ടമിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി. അത് കറക്റ്റാണ്. അതായത് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ആർ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഒറിജിൻ ബട്ട് വിത്ത് ഡിസ്സിമിലർ ഫങ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ അനാട്ടമിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഫങ്ഷനിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന ഓർഗൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2ഉം 4ഉം. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൂഫ് ഫോർ എബയോട്ടിക് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എൽസ്വെയർ ഇൻ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം? അതായത് നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ മോണോമേഴ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോളിമേഴ്സ് ആയി. പോളിമേഴ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ജയൻറ്റ് മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ആയി. തുടർന്ന് ജയൻറ്റ് മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ അട്രാക്ഷൻ കാരണം അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റുകളായി. തുടർന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ ലിമിറ്റിംഗ് മെംബ്രെയിനകത്ത് എൻവലപ്ഡായി. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ നോൺ സെല്ലുലാർ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൂഫ് ഫോർ എബയോട്ടിക് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എൽസ്വെയർ ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം? അപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതിന് പ്രൂഫ് എന്താണ്? അപ്പം നമ്മുടെ NCERT-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീറ്റിയോറൈറ്റ് കണ്ടൻസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ്. മീറ്റിയോറൈറ്റ്സിൻ്റെ പാറ പോലെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഓഷനിൽ നടന്ന റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടുണ്ടായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മീറ്റിയോറൈറ്റ് കണ്ടൻസിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ്. മീറ്റിയോറൈറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, അനാലിസിസ് ഓഫ് മീറ്റിയോറൈറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, തിയറി ഓഫ് പാൻസ്പെർമിയ, എബയോജെനസിസ്, സ്പേസ് എക്സ്പെഡിഷൻസ് ബൈ നാസ. അപ്പം നമുക്ക് 3 ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ഹോമോളജി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾക്ക് സെയിം സ്ട്രക്ചറും ഒറിജിനുമുള്ള ഓർഗൻസ് കാണുന്ന അവസ്ഥ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കളെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. കോമൺ ആൻസസ്ട്രിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. അപ്പം ഡിഫറൻസ് ഇൻ അനാറ്റമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തെറ്റാണ്. ഹോമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാറ്റമിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും, ഫങ്ഷനിലാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫറൻസ് ഇൻ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റല്ലേ, സിമിലർ അനാട്ടമി ആയിരിക്കും ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിന്. ദെൻ ഇവല്യൂഷണറി കൺവേർജൻസ് തെറ്റാണ്. ഇവല്യൂഷണറി കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഇവല്യൂഷനാണ്? അനലോഗസ് ഓർഗൻസ്. അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഇവോൾവ് ത്രൂ കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അത് തെറ്റ്. ഇവിടെ അനലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഇവല്യൂഷനാണ് അനലോഗസ്. ഓക്കെ, ഇനി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷനാണ്. കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അത് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് ഡിസ്സിമിലറായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 160 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. അടുത്തത് ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് വെയിൽ ആൻഡ് വിങ് ഓഫ് ബാറ്റ്. ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് വെയിൽ, വിങ് ഓഫ് ബാറ്റ്. അപ്പം അത് എന്താണ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു. അതായത് 4 limbs ഓഫ് വെർട്ടബ്രേറ്റ്സ്. 4 limbs ഓഫ് വെർട്ടബ്രേറ്റ്സ്. 4 limbs ഓഫ് വെർട്ടബ്രേറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ 4 limbs ഓഫ് മാമൽസ് എല്ലാം എല്ലാം ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാമലാണ്. ആൻഡ് വിങ് ഓഫ് ബാറ്റ്, ഇപ്പം രണ്ടുപേരും മാമൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതിൽ വരും? 4 limb ഓഫ് മാമൽസ്. അത് എന്ത് ഓർഗനാണ്? ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻ. ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ്. ഓക്കെ, ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഏത് ഇവല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഇവോൾവ് ത്രൂ ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്താണെന്നറിയാലോ? അതായത് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്ട്രൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഒരു കോമൺ ആൻസസ്ട്രൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മെമ്പേഴ്സ് പല ഹാബിറ്ററ്റുകളിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. മെമ്പേഴ്സ് ആർ റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ്. അപ്പം തുടർന്ന് അവർ ഹാബിറ്ററ്റിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റഡായി പുതിയ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പല പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാബിറ്ററ്റിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റഡായി പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകളാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സംഭവിച്ചത് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിലാണ്. ഹാബിറ്ററ്റിനനുസരിച്ച് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. ഓർഗൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറിയില്ല. അതാണ് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ പറയുന്നത്. ശരി, ഇപ്പം കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷനിലൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണ്. അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഇവോൾവ് ത്രൂ കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണുന്നെങ്കിൽ അത് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷനാണ്. കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ 2 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 162 ആണ്. സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തോൺ ഓഫ് ബൊഗൈൻവില്ല, ടെൻഡ്രിൽ ഓഫ് കുക്കുർബിറ്റ, രണ്ടും ഹോമലോഗസ് ആണ്. തോൺ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയും ടെൻഡ്രൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയും, പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ബോത്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ആക്സിയൽ ബഡ്. ആക്സിയൽ ബഡിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് തോണും ടെൻഡ്രലും. അപ്പോൾ ഇത് ഹോമലോഗസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത വിങ് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റ്, വിങ് ഓഫ് ബാറ്റ്. അത് അനലോഗസ് ആണ്. വിങ് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റും വിങ് ഓഫ് ബാറ്റും
അനലോഗസ് ആണ്. രണ്ടിനും ഫങ്ഷൻ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യാസം. വിങ് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോഡി വാളിൻ്റെ ലാറ്ററൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. ഇൻസെക്റ്റ് വിങ് ഈസ് ലാറ്ററൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബോഡി വാൾ. അതേസമയം വിങ് ഓഫ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ലിംബ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് അനലോഗസ് ആണ്. ദെൻ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ആൻഡ് ഹണി ബി. അപ്പം അത് ഹോമലോഗസ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പം ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും ലേബ്രം, ലേബിയം, മാൻഡിബിൾസ്, മാക്സില്ല, ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അവരുടെ ഫീഡിങ് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ അവരെന്താണോ തിന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ആൻഡ് ഹണിബി ഏതാണ്? ഹോമലോഗസ് ആണ്. അതായത് മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ദെൻ സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ്. അപ്പോൾ ഫിഷസിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെർമൽ ഒറിജിനാണ്, ഡെർമലി ഡിറൈവ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഫിഷസിന് ഡെർമലി ഡിറൈവ്ഡ് സ്കെയിൽസ് ഫിഷസ്. ഇനി സ്കെയിൽ ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ്. റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പിഡേർമലാണ്. സ്കെയിൽസ് ആർ എപ്പിഡേർമൽ, എപ്പിഡേർമൽ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഒറിജിൻ വ്യത്യാസമാണ്. സ്കെയിൽസ് അതായത് ഫിഷിൻ്റെ സ്കെയിലും റെപ്റ്റീലിയൻ സ്കെയിലും സ്ട്രക്ചറിലും ഒറിജിനിലും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താ? സ്കിന്നിനെ കവർ ചെയ്ത് സ്കിന്നിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലോഗസ് ആണ്, അനലോഗസ് ഓർഗൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഹോമലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഉം 3 1 and 3. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 163 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. ഐ ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് ഐ ഓഫ് മാമൽസ് ഷോ. അപ്പോൾ ഐ ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് ഐ ഓഫ് മാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗസ് ആണ്. ഐ ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് ഐ ഓഫ് മാമൽ, ഒക്ടോപ്പസ് മാമൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഐ രണ്ടും ഫങ്ഷൻ സെയിം ആണ്. ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതായത് ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ റെറ്റിന, റെറ്റിന ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്കിൻ. അതേസമയം മെമാലിയൻ റെറ്റിന, മാമൽസിൻ്റെ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറൽ ഒറിജിനാണ്, ന്യൂറൽ ഒറിജിൻ. നിങ്ങൾ റെറ്റിനയുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ റോഡ്സും കോൺസും ഉണ്ട്, ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്, ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ന്യൂറൽ ഒറിജിനാണ് മെമാലിയൻ റെറ്റിന. അതേസമയം ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ റെറ്റിന ഇറ്റ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്കിൻ. പക്ഷേ രണ്ടിനും ഫങ്ഷൻ സെയിം ആണ്, ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഓർഗൻസ് ഏത്? അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണ്. അപ്പം അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഏത് ഇവല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്? കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പം ഐ ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് ഐ ഓഫ് മാമൽസ് ഷോ കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. മാത്രമല്ല ഇത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവോൾവിങ് സെയിം ഫങ്ഷൻ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇത് ന്യൂറൽ ഒറിജിൻ. പക്ഷേ രണ്ടും ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവോൾവിങ് ഫോർ ദി സെയിം ഫങ്ഷൻ, അതും കറക്റ്റ്. ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റും. ഏത് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണം അവിടെ? കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ, കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഇവോൾവ് ത്രൂ കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 3. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 164 ആണ്, 164. ഹൗ ഡിഡ് മെലാനിക് മോത്ത്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ദി ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷൻ? അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി 1850 സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ, 1850 സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എങ്ങനെയാണ് മെലാനിക് മോത്തുകൾ ഉണ്ടായത്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ആദ്യം വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോത്തുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോത്താണ് ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത്. മോത്ത് പോപ്പുലേഷനിൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മോത്ത്സ് അതാണ് ഇനിഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ബിസ്റ്റൺ. ഇതിനെ പെപ്പേർഡ് മോത്ത് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് നെയിം
ബിസ്റ്റൺ ബെറ്റുലേറിയ ടിപ്പിക്ക, അതാണ് വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മൂത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെലനൈസ്ഡ് മൂത്ത്സ്. തുടർന്ന് ഈ വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മൂത്തുകളിൽ റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് തുടരെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിച്ചു. റെക്കറിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ഡാർക്ക് വിങ്ഡ്, അതായത് ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെലനൈസ്ഡ് മൂത്തുകൾ ഉണ്ടായി. മെലനൈസ്ഡ് മൂത്ത്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെലനൈസ്ഡ് മൂത്തുകളുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ബിസ്റ്റൺ ബെറ്റുലേറിയ കാർബണേറിയ. ബിസ്റ്റൺ ബെറ്റുലേറിയ കാർബണേറിയ. അപ്പം രണ്ടും സെയിം സ്പീഷീസുകളാണ്. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മൂത്തുകളിൽ നിന്ന് മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ തുടരെ സംഭവിച്ച മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെയാണ് ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് അതായത് മെലനൈസ്ഡ് മൂത്തുകൾ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ 1850 സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ 1850 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പീരീഡ്. ആ സമയത്ത് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂത്ത് പോപ്പുലേഷനിൽ 2 വേരിയൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പം മൂത്ത് പോപ്പുലേഷനിൽ 2 വേരിയൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഡാർക്ക് വിങ്ഡും വൈറ്റ് വിങ്ഡും. അപ്പം ഇത് ഈ 1850 മുമ്പേ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡിഡ് മെലാനിക് മൂത്ത്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ദി ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷൻ? ബൈ സ്പോണ്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷനാണ് കാരണം. ജീൻ ഫ്ലോ ഫ്രം നെയ്ബറിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ. ജീൻ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡ്യൂ ടു മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം വൺ പോപ്പുലേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ്. ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് വ്യക്തികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജീൻ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം. അപ്പം വ്യക്തികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ജീനുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. ദെൻ മെലാനിസം ഡ്യൂ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ. അതല്ല, അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് മൂത്തുകൾ ഉണ്ടായി എന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായത്. സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫേവറബിൾ അലീൽ, അതൊക്കെ പിന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അതായത് ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് മൂത്തുകളും വൈറ്റ് വിങ്ഡും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു. പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ വൈറ്റ് വിങ്ഡിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ കൂടി, കാരണം അവർ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്, അവർ സെലക്റ്റഡ് ആയി. പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് മൂത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂടി, കാരണം പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ അവർക്കാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. അവരുടെ ഡാർക്ക് വിങ് കളറേഷൻ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ട്രീ ട്രങ്ക്സുമായിട്ട് ക്യാമോഫ്ലാഷ് ചെയ്തിരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ 1 ആണ്. അടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർസൂപ്പിയൽസ് ആൻഡ് പ്ലാസന്റൽ മാമൽസ് ഹാവ് ഇവോൾവ് ടു ഷെയർ മെനി സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ മേ ബി റെഫേർഡ് ടു ആസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് മെയിൻലാൻഡാണ്, ഇത് മെയിൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാസന്റൽസ് ആണ് കൂടുതൽ. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയ. രണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഓഷനാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഹാബിറ്ററ്റിൽ എന്ത് കണ്ടീഷനാണോ ഉള്ളത് അതേ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഹാബിറ്ററ്റുകളിലും ജന്തുക്കൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും? സിമിലർ ഹാബിറ്ററ്റുകളാണ്. ഇതും സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഹാബിറ്ററ്റാണ്. അപ്പോൾ സിമിലർ ഹാബിറ്ററ്റുകളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സിമിലർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സിമിലറായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കാം. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അല്ല, അതായത് പ്ലാസന്റൽ മാമൽസും മാർസൂപ്പിയൽസും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അല്ല, ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ അല്ല, സൈക്ലിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അല്ല, കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അതായത് 2 ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ, രണ്ടിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്ററ്റുകളുണ്ട്, ഒരേ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഹാബിറ്ററ്റുകൾ. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാബിറ്ററ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമിലർ ഹാബിറ്ററ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ഹാബിറ്ററ്റുകളിലും ജീവിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾക്ക് സെയിം ആയിട്ട് ഒരുപോലെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. അതായത് അവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യും, ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ആൻസർ 4 ആണ്. അടുത്തത് വാട്ട് ലെഡ് ടു, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 166 ആണ്. വാട്ട് ലെഡ് ടു ദി ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മാർസൂപ്പിയൽസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതായത് മുമ്പ് എൻ്റയർ ലാൻഡ് മാസ്, നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ലാൻഡ് മാസുകളും ചേർന്ന് ഒറ്റ ലാൻഡ് മാസ് ആയിരുന്നു. അതിനെ പാൻജിയ എന്ന് പറയും, പാൻജിയ ലാൻഡ് മാസ്.
അപ്പം തുടർന്ന് ഏതോ ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി സംഭവിച്ചത് കാരണം ഈ ഒറ്റ സിംഗിൾ ലാൻഡ് മാസ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടി. തുടർന്ന് ആ പൊട്ടിയ പീസുകൾ ആ ഒറിജിനൽ മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടി അകന്നകന്ന് പോയി. അപ്പോൾ ഈ തിയറിയുടെ പേരാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി. അപ്പം വാട്ട് ലെഡ് ടു ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മാർസൂപ്പിയൽസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ? അത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ്. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാർസൂപ്പിയൽ മാമൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ മെയിൻലാൻഡുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി തുടർന്ന് ആ ഉണ്ടായ മാർസൂപ്പിയൽസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വഴി ഒരുപാട് മാർസൂപ്പിയൽ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ലെഡ് ടു ദി ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മാർസൂപ്പിയൽസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ? അത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ്. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരുപാട് മാർസൂപ്പിയൽ സ്പീഷീസുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏത് ഇവല്യൂഷനിലൂടെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ്? അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷനാണ്. ഇവിടെ മാർസൂപ്പിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ധാരാളം മാർസൂപ്പിയൽ സ്പീഷീസുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത രീതി അത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് പ്ലാസെൻ്റൽസ് അത് ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് മാർസൂപ്പിയൽ റേഡിയേഷൻ അവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നതിന് കാരണം മാർസൂപ്പിയൽസിന് അവിടെ പ്ലാസെൻ്റൽസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് മാർസൂപ്പിയൽ റേഡിയേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പം മാർസൂപ്പിയൽസിന് പ്ലാസെൻ്റൽസുമായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതാണ് മാർസൂപ്പിയൽ റേഡിയേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നതിന് കാരണം. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, ആബ്സെൻസ് ആണ്. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻസർ 4 ആണ്, കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 167. ചാൾസ് ഡാർവിൻ കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ദി 14 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഞ്ചസ് ഓൺ ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ചാൾസ് ഡാർവിൻ HMS ബീഗിളിൽ 5 വർഷത്തെ വോയേജിന് പോയി. നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ വേണ്ടി HMS ബീഗിൾ എന്ന കപ്പലിലാണ് വോയേജിന് പോയത്. അപ്പോൾ വോയേജ് അവസാനിക്കാറായപ്പോഴാണ് ഗാലപ്പാഗോസ് എന്ന ഐലൻഡ്, അതായത് അതൊരു ചെയിൻ ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണ്, ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡുകളിൽ വന്നത്. അപ്പം ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ബേർഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന പക്ഷികൾ ഗാലപ്പാഗോസിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പം ഡാർവിൻ ഈ ഫിഞ്ചസിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു, അതായത് വെടിവെച്ചിട്ടു, എന്നിട്ട് അതിനെയൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്തു. അപ്പം ഗാലപ്പാഗോസിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതായത് ഗാലപ്പാഗോസിലുള്ള ഫിഞ്ചുകൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഐലൻഡിലുള്ള ബേർഡ്സുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യവും ഇല്ല. ഏകദേശം 900 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അകലെ കിടക്കുന്ന സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫിഞ്ചുമായിട്ടാണ് സാമ്യം. അപ്പം സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫിഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഗാലപ്പാഗോസിലുള്ള പല വെറൈറ്റികളിലുള്ള ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റികൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തത്. അപ്പം ചാൾസ് ഡാർവിൻ കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് 14 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഞ്ചസ് ഓൺ ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത്? സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ആൻസെസ്ട്രൽ ഫിഞ്ച്, സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫിഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഗാലപ്പാഗോസിൽ ഇത്ര അധികം ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റികൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തത്. ഏത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇവല്യൂഷനാണ് ഫിഞ്ചസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തതിന് കാരണം? അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം വൺ ആൻസെസ്ട്രൽ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സ്പീഷീസ്. ആൻസെസ്ട്രൽ സ്പീഷീസ് ആണ് സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫിഞ്ച്. ഇവിടെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ നോക്കാം. വേർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു 14 ഫിഞ്ച് സ്പീഷീസ് ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക. സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഒരൊറ്റ ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫിഞ്ച്. ഹാഡ് ഓൾ അഡാപ്റ്റഡ് ടു സെയിം ഫുഡ് സോഴ്സസ്. തെറ്റല്ലേ? അതായത് ഗാലപ്പാഗോസിൽ ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണിച്ചത് അവരുടെ ബീക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്. ബീക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫുഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് മോഡിഫൈഡ് ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐലൻഡ്,
ഗാലപ്പാഗോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 22 ഐലൻഡുകളുടെ കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐലൻഡിൽ എന്ത് ഫുഡാണോ ഉള്ളത് അത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തക്ക രീതിയിൽ ബീക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റികളുടെ ഫീഡിംഗ് മോഡ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഫീഡിങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ബീക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ദേ ആർ ഓൾ അഡാപ്റ്റഡ് ടു സെയിം ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റ്. വേർ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ തെറ്റാണ്. ഗാലപ്പാഗോസിൽ ഫിഞ്ചസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഏത് ഇവല്യൂഷനാണ്? അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന ഇവല്യൂഷണറി മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ. അതായത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇവല്യൂഷൻ തുടങ്ങി പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അതാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 168 ആണ്. Who noted that embryos of some animals pass through the adult stages of other animals? ഇപ്പോൾ ഹെയ്ക്കൽസ് ലോ, അതായത് ബയോജനറ്റിക് ലോ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ ആണ്. ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലോ റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയും. റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബയോജനറ്റിക് ലോ എന്ന് പറയും. ബയോജനറ്റിക് ലോ. ഇപ്പം റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ബയോജനറ്റിക് ലോ പറയുന്നത് ഓണ്ടോജനി റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ്സ് ഫൈലോജനി. ഓണ്ടോജനി റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ്സ് ഫൈലോജനി. ഓണ്ടോജനി റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ്സ് ഫൈലോജനി. ഓണ്ടോജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റേജസ് ഇൻ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. റിപ്പീറ്റ്സ്. ഫൈലോജനി ഈസ് ആൻസെസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററി. ആൻസെസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററി. അതായത് ഹെയ്ക്കൽ പറഞ്ഞത്, ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കലാണ്. ഹെയ്ക്കൽ പറഞ്ഞത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എംബ്രിയോസ് അവരുടെ ആൻസെസ്റ്ററിൻ്റെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ബയോജനറ്റിക് ലോ ഓർ റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി. അതായത് ഡ്യൂറിങ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് embryos pass through the adult stage of their ancestor. അതാണ് റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി. അതായത് ഡ്യൂറിങ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എംബ്രിയോസ് പാസ് ത്രൂ ദി അഡൾട്ട് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദെയർ ആൻസെസ്റ്റർ. പക്ഷേ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല. ഇതിനെ വോൺ ബെയർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ വോൺ ബെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ. പിന്നെ വോൺ ബെയേഴ്സ് ലോ. എന്താണ് വോൺ ബെയേഴ്സ് ലോ? അതായത് വോൺ ബെയർ പറഞ്ഞത് ഏർലി വെർട്ടബ്രേറ്റ് എംബ്രിയോസ് ആർ ഓൾ സിമിലർ. അതായത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ എംബ്രിയോ, ആംഫീബിയൻ എംബ്രിയോ, റെപ്റ്റീലിയൻ എംബ്രിയോ, ബേർഡിൻ്റെ എംബ്രിയോ, മെമാലിയൻ എംബ്രിയോ എല്ലാം എടുത്ത് നിരത്തി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഏർലി വെർട്ടബ്രേറ്റ് എംബ്രിയോസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് എംബ്രിയോസ് ഡിസ്സിമിലർ ആവും. അതാണ് വോൺ ബെയർ പറഞ്ഞത്. ഏർലി വെർട്ടബ്രേറ്റ് എംബ്രിയോസ് ആർ ഓൾ സിമിലർ ബട്ട് ആസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എംബ്രിയോസ് ബിക്കം ഡിസ്സിമിലർ. അപ്പോൾ ഇതിന് വോൺ ബെയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏർലി എംബ്രിയോസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം വെർട്ടബ്രേറ്റ് എംബ്രിയോസിന് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ജനറൽ വെർട്ടബ്രേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അതായത് നോട്ടോകോഡ്, നെർവ് കോഡ്, പോസ്റ്റേനൽ ടെയിൽ, പെയേർഡ് ഫെറിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ വെർട്ടബ്രേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ആദ്യം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏർലി എംബ്രിയോസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത്. എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എംബ്രിയോസ് ഡിസ്സിമിലർ ആവും. അതാണ് വോൺ ബെയേഴ്സ് ലോ.
ഇപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് വാലസ് എന്താണെന്നറിയാലോ. ആൽഫ്രഡ് വാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആണ്. മലൈ ആർക്കിപെലാഗോയിൽ നേച്ചർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ്. ചാൾസ് ഡാർവിനെ പോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൺസീവ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ്. അതായത് സ്പീഷീസുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന മെക്കാനിസം വഴിയാണ് എന്ന് ചാൾസ് ഡാർവിനെ പോലെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ്. പിന്നെ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ദി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ. ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയാണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഹെയ്ക്കലാണ്. ഹൂ നോട്ടഡ് ദാറ്റ് എംബ്രിയോസ് ഓഫ് സം അനിമൽസ് പാസ് ത്രൂ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് അതർ അനിമൽസ്. അത് ഹെയ്ക്കൽ. അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ചാൾസ് ഡാർവിൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ? ഇപ്പം ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് അലീൽസ് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം. അത് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, അതാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ്? നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. സോ ഇവല്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ്, സർവൈവ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ്. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആയി അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പരമാവധി ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എൻഡ്സ് ഇൻ ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പം ഡാർവീനിയൻ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഇവോൾവ് ബൈ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് പുതിയ സ്പീഷീസായിട്ട് മാറുന്നു. ഇതിന് സോൾട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോൾട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കൺസെപ്റ്റാണ്? ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ് സോൾട്ടേഷൻസ്. മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് സോൾട്ടേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഒറിജിനേറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ത്രൂ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അതാണ് സോൾട്ടേഷൻ. ദെൻ ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ്. അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മാറണം. അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ അത് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 169 കഴിഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 170, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാർവിൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സഡൻ. ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഡീവ്രിസ് ആണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഡീവ്രിസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയിലാണ് ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഒറിജിനേറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ത്രൂ എ ലാർജ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ ഒക്കറിങ് ത്രൂ മ്യൂട്ടേഷൻ. അത് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ്. തിയറി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി. സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ, അത് ഡാർവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. ഇവല്യൂഷൻ സ്ലോ ആണ്, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെടുത്ത് യൂസ്ഫുൾ വേരിയേഷൻസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 4 ആണ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഇതും നമുക്ക് എടുക്കാം, ഇതും എടുക്കാം, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ആക്യുറേറ്റ് ആണ് 4. അപ്പോൾ ഡാർവിനിയൻ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ വേരിയേഷൻസ് ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ്. സ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെടുത്താണ് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ, അതാണ് ഡാർവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 171,
അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു, അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു കോമൺ പോയിന്റ്. ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ്. കോമൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്ട്രൽ ഗ്രൂപ്പ്. അവിടുന്ന് മെമ്പേഴ്സ് പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മെമ്പേഴ്സ് ആർ റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ്. അപ്പം തുടർന്ന് ഹാബിറ്ററ്റിനനുസരിച്ച് അവർ അഡാപ്റ്റഡായി പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. ഇവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ പോയിന്റ്, റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ്, ഗെറ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇവോൾവിങ് ആസ് ന്യൂ സ്പീഷീസ്. അതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് ധാരാളം പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ. ഞാൻ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ്, അത് തെറ്റാണ്. അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സ്വന്തം ഹാബിറ്ററ്റ് ഏതാണോ അവിടെ ജീവിക്കാനാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ആൻ ഓർഗാനിസം ടു സർവൈവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹാബിറ്ററ്റ്. എല്ലാ ഹാബിറ്ററ്റുകളിലും ജീവിക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യില്ല. സ്വന്തം ഹാബിറ്ററ്റിലേക്കാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു വിസ്റ്റാൻഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ, അതല്ല. ഓക്കെ, ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ, അതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ. അപ്പം ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് പല ഹാബിറ്ററ്റിലോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യമില്ല. അവിടെ അഡാപ്റ്റഡ് ആയി പുതിയ സ്പീഷീസ് ആവണം, എന്നാലേ അതിനെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം മോർ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. 3. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 172 ആണ്. ഡാർവിൻ ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം. അതായത് ഡാർവിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്. ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എല്ലാം സർവൈവ് ചെയ്താൽ പോപ്പുലേഷൻ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇനോർമസ് സൈസ് ഗെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ നേച്ചറിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. നേച്ചറിൽ പോപ്പുലേഷൻസിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളാണ്. ഇതാണ് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കുള്ള റീസണാണ് ഡാർവിനിസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡാർവിന് കിട്ടിയത് തോമസ് മാൽത്തൂസിൻ്റെ ബുക്കിൽ നിന്നാണ്. തോമസ് മാൽത്തൂസ് എഴുതിയ ബുക്കാണ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ആൻ എസ്സേ ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, ആ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയത്. തോമസ് മാൽത്തൂസിൻ്റെ ബുക്ക് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഇത് എഴുതിയത് തോമസ് മാൽത്തൂസ്. അപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ആരാന്നറിയാലോ? ആൽഫ്രഡ് വാലസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കൺസീവ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നാച്ചുറലിസ്റ്റാണ്. മലൈ ആർക്കിപെലാഗോയിലാണ് നേച്ചർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയത്. ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്ക്, അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് നാച്ചുറലിസ്റ്റ്. ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്ക് ഈസ് ഫ്രഞ്ച് നാച്ചുറലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ തിയറി ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ലാമാർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആവും, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അതേസമയം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഓർഗൻ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്ക്. അപ്പം അതായത് ഇവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലാമാർക്കാണ്. ദെൻ ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ എന്താണെന്നറിയാലോ? അതായത് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ, ഇപ്പം ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഇതൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ, ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻസർ 4 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 173. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി 2 കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡാർവീനിയൻ തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ? ഇപ്പം ഡാർവിൻ്റെ 2 കീ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസെൻറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇവല്യൂഷണറി ഏജൻറ്റുകളാണ്. അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികളെ മാറ്റുന്ന ഏജൻറ്റുകളാണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റും മ്യൂട്ടേഷനും. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഹോമോളജി, മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ആൻസർ 4 ആണ്.
അടുത്തത്, ഡെസ്പൈറ്റ് ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് എവറി പോപ്പുലേഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് അറ്റ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റേറ്റ്, ദി സൈസ് റിമെയിൻസ് മോർ ഓർ ലെസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ്. അതായത് ഇത് ഡാർവിനിസമാണ്. ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എല്ലാം സർവൈവ് ചെയ്താൽ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇനോർമസ് സൈസ് ഗെയിൻ ചെയ്യണം. പക്ഷേ നേച്ചറിൽ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. നേച്ചറിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളാണ്. അതിന് കാരണം എന്താ? റിസോഴ്സുകൾ അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല. നേച്ചറിൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്. റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതാണ് കാരണം. ഇപ്പം ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല. ലാക്ക് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയില്ല. ഇപ്പം റിസോഴ്സുകൾ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ലാക്ക് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ല. ലോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റേറ്റ്, അതും തെറ്റാണ്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 2 ആണ്. Then അടുത്ത്, ദി നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഹു ഹാഡ് ഓൾസോ കം ടു സിമിലർ കൺക്ലൂഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. അതായത് 1858 ചാൾസ് ഡാർവിൻ നാച്ചുറൽ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന മെക്കാനിസം വഴിയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടി. ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ്. അദ്ദേഹം നാച്ചുറലിസ്റ്റാണ്. മലൈ ആർക്കിപെലാഗോയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നേച്ചർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആൽഫ്രഡ് വാലസ് ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് ആരാന്നറിയാലോ? ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ, ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. ദെൻ തോമസ് മാൽത്തൂസ് ആണ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത്. ആ ബുക്ക് വായിച്ചു, ഈ വാലസും ആ ബുക്ക് വായിച്ചു, ഡാർവിനും ആ ബുക്ക് വായിച്ചു. ആ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഇവല്യൂഷനിൽ നേച്ചറിന് റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായത്. അടുത്തത് ഫിറ്റസ്റ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ 176 ആണ്. ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ആർ ദോസ്. അതായത് ഫിറ്റ്നസ് എന്താണെന്ന് ഡാർവിനിസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ്, സർവൈവ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ്. ഹാബിറ്ററ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡായി അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് അവിടെ പരമാവധി ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതിനെയാണ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാർവീനിയൻ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിറ്റ്നസ് ആവില്ല. ഫിറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണം, സർവൈവ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം. അപ്പോൾ അവിടെ 2 ആണ് ആൻസർ. ലീവ് മോർ പ്രോജനി ദാൻ അതേഴ്സ്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ഫിറ്റ്നസ്. ഓക്കെ, ആർ മോർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഇൻഫെക്ഷ്യസ്, അത് ഡിസീസസ്, അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ബെറ്റർ പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹണ്ട് ദെയർ പ്രേ, അതൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഡാർവിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ്. ഇപ്പം ഡാർവീനിയൻ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ചാൾസ് ഡാർവിൻ കുഡ് നോട്ട് ഓഫർ എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ. അതായത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പ്രശ്നം, അദ്ദേഹം മെൻഡൽസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, മെൻഡലിസം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മെൻഡലിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പം ജെനറ്റിക്സ് എന്താണ്, ഹെറിഡിറ്റി എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം മാത്രമല്ല അതിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെൻഡൽ എഴുതിയ ബുക്കിന് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല. ഇപ്പം ഡാർവിനിസം വളരെ പീക്കിലിരുന്ന സമയത്ത് ഡാർവിനിസത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായി. അപ്പം മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവിനോട് വേരിയേഷൻസ്. ഇപ്പം ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം അല്ല, അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, യൂസ്ഫുൾ വേരിയേഷൻസ് ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡാർവിനോട് ഹൗ വേരിയേഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അതായത് ഒരു പേരൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ, അതാണ് ഒരു ചോദ്യം. ഹൗ വേരിയേഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇനി ഈ വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെ അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് കൈമാറപ്പെടും, ഹൗ വേരിയേഷൻസ് ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ്. ഈ 2 പ്രോബ്ലംസിന് ഡാർവിന് ഉത്തരം ഇല്ലായിരുന്നു. ഹൗ വേരിയേഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ
they are inherited. അപ്പോൾ ഡാർവിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. പ്ലീസ് റെഫർ മെൻഡൽസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർവിൻ ആ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡാർവിൻ ആ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുമില്ല. ഡാർവിന് അത് ഒട്ടും പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവമല്ലായിരുന്നു. ജെനറ്റിക്സുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഡാർവിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി. വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും, അതാണ് ഡാർവിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഫിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞു, സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം ഡാർവിൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ, ക്യാരക്ടേഴ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് കൈമാറപ്പെടുന്നത്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാർവിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 178 ആണ്. സഡൻ ജംപ്സ് ഇൻ ഇവല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ കൺസെപ്റ്റാണ്? ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് സോൾട്ടേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സോൾട്ടേഷൻ. സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഫ്രം ആൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പീഷീസ്. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്നറിയാലോ? ഇവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ പോയിന്റ്, റേഡിയേറ്റിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ്, ഗെറ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇവോൾവിങ് ആസ് ന്യൂ സ്പീഷീസ്, അതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. കാറ്റസ്ട്രോഫിസം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ്, തിയറി ഓഫ് കാറ്റസ്ട്രോഫിസം. അതായത് എർത്ത് ഹാസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ മെനി ഏജസ്. ഓരോ ഏജിലും ഒരുപാട് ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഏജിൻ്റെയും അവസാനമാകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ, ഗ്രേറ്റ് കാറ്റാസ്ട്രോഫ് ഉണ്ടായി, എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സും എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവും. ആ കൺസെപ്റ്റാണ് കാറ്റാസ്ട്രോഫിസം. അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ ദി വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് ലെഡ് ടു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് ഈനോത്തീറ ലാമാർക്കിയാന. അപ്പം ഈവനിങ് പ്രിംറോസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത്, ഈനോത്തീറ ലാമാർക്കിയാന. അപ്പം ഇതിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്ലാന്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് ആണ്. അപ്പം ഈനോത്തീറ ലാമാർക്കിയാന ഈവനിങ് പ്രിംറോസിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ്. അപ്പം ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ജേം പ്ലാസം തിയറി. അപ്പം ജേം പ്ലാസം തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് വീസ്മാൻ. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈച്ച് ഓർഗാനിസം ഹാസ് 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജന്തുവിന് 2 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഉണ്ട്, ജേം പ്ലാസം ആൻഡ് സൊമാറ്റോപ്ലാസം. ജേം പ്ലാസം, രണ്ടാമത്തെ സൊമാറ്റോപ്ലാസം. അപ്പം ജേം പ്ലാസത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ്, വേറെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സൊമാറ്റോപ്ലാസം ആർ നോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റഡ്. അപ്പം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ജേം പ്ലാസം ആർ ഹെറിറ്റബിൾ. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ജേം പ്ലാസം ആർ ഹെറിറ്റബിൾ, അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് കൈമാറപ്പെടും. വേറെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൊമാറ്റോപ്ലാസം നോൺ ഹെറിറ്റബിൾ. അതാണ് ജേം പ്ലാസം തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് വീസ്മാൻ. ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ. മ്യൂട്ടേഷൻസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 180 ആണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡാർവിൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ഹിസ് ഇവല്യൂഷണറി തിയറി? അതായത് ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, ലിമിറ്റഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അപ്പം ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് മത്സരിക്കുന്നു, അതായത് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്.
എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. ദേ ഷോ വേരിയേഷൻസ്, വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്, ചിലർ നോൺ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. അടുത്തത് വേരിയേഷൻസ്. ഇനി ഈ സ്ട്രഗിളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഫിറ്റസ്റ്റ്. സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ്. അത് തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതാണ് ആൻസർ. ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളാണ്. കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, വേരിയേഷൻ, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, വേരിയേഷൻ, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ഇതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ്. അടുത്തത് വേരിയേഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ്. അപ്പം ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡമാണ്. റാൻഡം, അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ചല്ല മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ഡീവ്രിസ് പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറി അതിനനുസരിച്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കും, അങ്ങനെയല്ല മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കർ അറ്റ് റാൻഡം, അതാണ് ഡീവ്രിസിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കർ അറ്റ് റാൻഡം. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ ഡിറക്ഷൻലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് മ്യൂട്ടേഷനും നടക്കാം, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് മ്യൂട്ടേഷൻസും നടക്കാം. അപ്പം വേരിയേഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡീവ്രിസ് ആർ റാൻഡം ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻലെസ്. ഇപ്പം സ്മോൾ ആൻഡ് ഡിറക്ഷണൽ, വേരിയേഷൻസ് ആർ സ്മോൾ ആൻഡ് ഡിറക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാർവിനാണ്, ഡാർവിനിസം ആണത്. സ്മോൾ ആൻഡ് ഡിറക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാർവിൻ. വേരിയേഷൻസ് ആർ സ്മോൾ ആൻഡ് ഡിറക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ, ചെറിയ ചെറിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇവല്യൂഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 182. The diversity was always the same since creation and will be the same in future also. This was one of the three connotations of. അതായത് God created earth around 4000 years ago. Then along with earth, all life forms were created. The diversity that we see today were created during the creation of earth, and the diversity will exist as such എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് എവല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി പറയുന്നത്. ബാക്കി ജേം പ്ലാസം തിയറി, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ഓർഗാനിസമിന് രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഉണ്ട്, ജേം പ്ലാസം ആൻഡ് സൊമാറ്റോപ്ലാസം. ജേം പ്ലാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഹെറിറ്റബിൾ ആണ്, വേറാസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സൊമാറ്റോപ്ലാസം ആർ നോൺ ഹെറിറ്റബിൾ. സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഗ്രീക്സ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ തിയറി പറയുന്നത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ലൈഫ്ലെസ് മാറ്റർ. പിന്നെ കോസ്മോസോയിക് തിയറി, അത് തിയറി ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഒറിജിൻ. അതായത് ലൈഫ് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എർത്തിലോട്ട് വന്നു, അതാണ് കോസ്മോസോയിക് തിയറി പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ തിയറി ഓഫ് പാൻസ്പെർമിയയ്ക്ക് സിമിലർ ആണ് കോസ്മോസോയിക് തിയറി. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 183 ആണ്. ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മെലാനിക് മോഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1920 എൻവയോൺമെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രീ ട്രങ്ക്സിൽ ലൈക്കൻ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, ട്രീ ട്രങ്ക്സ് എല്ലാം ബ്രൗൺ കളേർഡായി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം മെലനൈസ്ഡ് മോത്സിന് ഫേവറബിളായി. അവർ പ്രിഡേറ്ററിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടി, വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോത്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മെലാനിക് മോത്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടറാണ്, ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടർ. അപ്പം മീഡിയം ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേ ആയിരിക്കണം, മീഡിയം ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി ഗ്രേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു.
മീഡിയം ക്യാരക്ടർ എലിമിനേറ്റഡ് ആണ്, വൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എലിമിനേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ സെലക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഡിറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ. ഡിറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പീക്ക് ഒരു വശത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് പീക്ക് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ. അപ്പം ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ. ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻസിൽ, സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻസിൽ ചാൻസ് ഈവൻസ് കാരണം അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറി അവിടെ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും. അതാണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. റാൻഡം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കറിങ് ബൈ ചാൻസ് ഇൻ സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻസ് ലീഡിങ് ടു ഇവല്യൂഷൻ. അതാണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. കൺവേർജൻ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ്, ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾ ഈ ഹാബിറ്ററ്റിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഒരു ഹാബിറ്ററ്റിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾ ജീവിക്കുന്നു. ദേ ആർ ഫേസിങ് ദി സെയിം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ദേ റിക്വയർ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിന് സെയിം ഫങ്ഷൻ അക്യൂർ ചെയ്യും. അതാണ് ഡൈവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ. കൺവേർജൻ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾ സെയിം ഹാബിറ്ററ്റിൽ ജീവിക്കുന്നു, സെയിം ഹാബിറ്ററ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിന് സെയിം ഫങ്ഷൻ അക്യൂർ ചെയ്യും. അതാണ് കൺവേർജൻ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. അതായത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കാരണം ക്രാഷ് ചെയ്ത് ചെറിയ സൈസായി. അതായത് ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രാഷ് ചെയ്തു ചെറിയ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരാളം അലീലുകളും ജീനുകളും ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് ജീനുകളും അലീലുകളും മാത്രമേ ഈ പോപ്പുലേഷന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം തുടർന്ന് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത ജീനുകളുടെയും അലീലുകളുടെയും ഫ്രീക്വൻസി കൂടി ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് ജനറ്റിക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ, ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്നൊരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കാരണം ആ പോപ്പുലേഷൻ ക്രാഷ് ചെയ്ത് ചെറിയ സൈസായി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അലീലുകളും ജീനുകളും അതെല്ലാം ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് കുറച്ച് ജീനുകളും അലീലുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് കിട്ടിയ അലീലുകളുടെയും ജീനുകളുടെയും ഫ്രീക്വൻസി തുടർന്ന് കൂടും. ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയും തോറും കൂടി അവർ ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. അതാണ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 184. അവിടെ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ആസ് ഇവല്യൂഷണറി ഫോഴ്സ് വാസ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ബൈ. ഇപ്പം യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് തിയറി പറഞ്ഞതാരാണ്? അതായത് ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്കാണ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് തിയറി പറഞ്ഞത്. ഒരു ഓർഗനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആവും, എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അതേസമയം സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഉപയോഗിക്കാത്ത ഓർഗൻ ഡീജനറേറ്റഡ് ആയി നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് പറഞ്ഞത് ലാമാർക്കാണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് NCERT-യിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോങ് നെക്ക് ഓഫ് ജിറാഫ്. അതായത് ഫൊറേജിങ്ങിന് വേണ്ടി കഴുത്ത് നീട്ടി ജിറാഫിന് നീണ്ട കഴുത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ ആ കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ആരാന്നറിയാം. അപ്പം അതായത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്ക്, അതാണ് ആൻസർ. ചാൾസ് ഡാർവിൻ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, ബ്രിട്ടീഷ് നാച്ചുറലിസ്റ്റാണ് ഡാർവിൻ. ദെൻ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പം 184 കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 185 ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോപ്പുലേഷൻസ് കനോട്ട് ബി ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം? അതായത് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പോപ്പുലേഷൻ, ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സ് റാൻഡംലി മേറ്റിംഗ് ആണ്. റാൻഡംലി മേറ്റിംഗ്, ഒരു റാൻഡംലി മേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ എല്ലാ അലീലുകൾക്കും പോപ്പുലേഷനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് റാൻഡം മേറ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല, മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇല്ല,
ഇല്ല, ജീൻ ഫ്ലോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവല്യൂഷണറി ഫോഴ്സുകളൊന്നും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ജീൻ ഫ്ലോ ഇല്ല, പിന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഇവല്യൂഷണറി ഫോഴ്സുകളൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു റാൻഡംലി മേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിളാണ്. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും അലലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ജീൻ പൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. പോപ്പുലേഷനിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് സ്റ്റേബിളാണ്. അവിടെ ഇവല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക് ഈക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ കനോട്ട് ബി ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം. ഇപ്പോൾ റാൻഡംലി മേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷന് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് നോ മ്യൂട്ടേഷൻ അവിടെയും ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കും. സ്മോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇതിന് പറ്റില്ല. സ്മോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് കാരണം അവിടെ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും. സ്മോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അലലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ പെട്ടെന്ന് മാറി ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. അത് കാരണം ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും. പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് നോ സെലക്ഷൻ അവിടെയും ആ പോപ്പുലേഷനും ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ 3. അടുത്തത് പാർട്ട് ബി ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അറിയാമല്ലോ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ചെയ്യണം. 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. നോക്കാം. ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ദി ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. റാൻഡംലി മേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷനിലാണ് ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് മീറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. റാൻഡം മീറ്റിംഗ് ഇല്ല, സെലക്റ്റീവ് മീറ്റിംഗ്. അവിടെ നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഗ്രാജുവലായിട്ട് സുപ്പീരിയർ അലീലുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കൂടി വരും. പക്ഷേ റാൻഡം മേറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ അലീലുകൾക്കും പോപ്പുലേഷനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഈക്വൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സെലക്റ്റീവ് മേറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലോ സെലക്റ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അലീലുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം കൂടിക്കൂടി വരും. ഓക്കെ. വിച്ച് ദി ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സെക്ഷുവൽ സെലക്ഷൻ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സെലക്റ്റീവ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കില്ല. ജീൻ അലലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല. അപ്പം ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയും തോറും സുപ്പീരിയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കൂടി വരും. അവിടെ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും. മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതും ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ജീൻ ഫ്ലോയും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ദി ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് റാൻഡം മീറ്റിങ്ങിലാണ്. സെക്ഷൽ സെലക്ഷനിൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറും. മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറും. ജീൻ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറും. അടുത്തത് എമംഗ് ദി ഹോമിനിഡ് ഫോസിൽസ് ദി ബ്രെയിൻ സൈസ് വാസ് മോർ ദാൻ 1000 cc ഇൻ. അപ്പം നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹോമോ ഹെബിലിസ് ആണ്. ഹോമോ ഹെബിലിസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സൈസ് എത്രയാ? 650 to 800 cc. അടുത്ത ഹോമോ ഇറക്റ്റസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 900 cc. പിന്നെ നിയോണ്ടർത്താൽ മാൻ അതായത് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് നിയോണ്ടർത്താലെൻസിസ് അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. നിയോണ്ടർത്താൽ മാൻ. അപ്പം നിയോണ്ടർത്താൽ മാൻ്റെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി 1400 cc. അപ്പോൾ അത് 1000-ന് മേളിലാണല്ലോ. പിന്നെ വരുന്ന മോഡേൺ മാൻ ആണ്. മോഡേൺ മാൻ നമുക്കൊരു റേഞ്ച് എഴുതാം, കാരണം ആ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1350 to 1450 cc എന്ന് എഴുതാണ്. NCERT ഒരു വാല്യൂവും തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം 1000-ന് മേളിൽ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുപേരാണ്, നിയോണ്ടർത്താൽ മാനും മോഡേൺ മാനും. അപ്പം നമുക്ക്
ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. നിയോണ്ടർത്താൽ മാൻ ആണ് ആൻസർ. ജാവ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആണ്. ജാവ മാൻ ഇസ് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ്. ബ്രെയിൻ സൈസ് എത്രയാണ്? 900 cc. 900 cc ആണ്. സോറി 990 അല്ല, 900. പിന്നെ ഓസ്ട്രാലോപിത്തിസൈൻസ്. ഓസ്ട്രാലോപിത്തിസൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം 350 cc ആണ്. 350 to 450 വരെ. 350 to 450 cc. നമുക്ക് NCERT വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. ഹോമോ ഹെബിലിസിന് 650 to 800 cc. അപ്പം 1000-ന് മേളിൽ വരുന്ന നിയാണ്ടർത്താൽ മാൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ. സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ സെലക്റ്റഡ് ആവും. ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ സെലക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആരായിരിക്കും? മീഡിയം ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവരായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ്റെ മെജോറിറ്റി. അതാണ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് നാരോഡ്, ഗ്രാഫിൻ്റെ പീക്ക് നാരോഡ് ആവും, ടോളർ ആവും. അപ്പം സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂർ മീഡിയം ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ, അതാണ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഹൈ സർവൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ബേബീസ് വിത്ത് മീഡിയം ബർത്ത് വെയ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാർട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. ഹൈ സർവൈവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ബേബീസ് വിത്ത് മീഡിയം ബർത്ത് വെയ്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മലേറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കാരിയേഴ്സ്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ്. HBS ആണ് അവരുടെ അലിലിക് കോമ്പിനേഷൻ. അവർക്ക് സർവൈവൽ റേറ്റ്, ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ മലേറിയ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം അവിടെ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കാരിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ കൂടുതലാണ്. കാരണം അവർക്ക് മലേറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് എക്സാമ്പിളാണ്. സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ ഫേവേഴ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയൻസ്, അതായത് ആവറേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ പോപ്പുലേഷനിൽ കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഒക്കോഴ്സ് വെൻ സം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൈഗ്രേറ്റ്, അത് വരുന്നില്ല. പ്രിവെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല. ഇതൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 189 ആണ്. ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഓഫ് സെറിമോണിയൽ ബറിയൽ ഓഫ് ഡെഡ് ബോഡി ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഫോസിൽ ഓഫ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിയോണ്ടർത്താൽ മാൻ. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയത്. ഏകദേശം 1,00,000 to 40,000 ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് നിയോണ്ടർത്താൽ മാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അനിമൽ സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം കവർ ചെയ്തു, ഡെഡിനെ ബറി ചെയ്തു, ബറിയൽ സെറിമണീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ക്രോമാഗ്നൻ മാൻ. അപ്പോൾ ക്രോമാഗ്നൻ മാൻ്റെ നമ്മുടെ NCERT-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫ്രാൻസിൽ ക്രോമാഗ്നൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോമാഗ്നൻ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി മനുഷ്യരെക്കാളും കൂടുതലാണ്. 1650 cc ആണ് ക്രോമാഗ്നൻ മാൻ്റെ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി. അതായത് ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസസ്റ്ററാണ് ക്രോമാഗ്നൻ. പിന്നെ ജാവ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആണ്. ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ജാവ മാൻ. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ജാവയിൽ നിന്ന് 1891 ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ദെൻ ഓസ്ട്രാലോപിത്തിസൈൻസ്, ഇവർ 2 million years മുമ്പാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷേ മീറ്റ് കഴിച്ചില്ല. അപ്പം മീറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ച ആൻസസ്റ്ററാണ് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ 1 ആണ്, നിയാണ്ടർത്താൽ മാൻ. ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ സെറിമോണിയൽ ബറിയൽ ഓഫ് ഡെഡ് ബോഡി ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഫോസിൽ ഓഫ് നിയാണ്ടർത്താൽ മാൻ. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദി കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പീരീഡ്സ് ഇൻ പാലിയോസോയിക് ഇറ. പാലിയോസോയിക് ഇറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കേംബ്രിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. കേംബ്രിയൻ, പിന്നെ ഓർഡോവിഷ്യൻ. ഇതിൻ്റെ പീരീഡ്സ് ആണ്, അത് പാലിയോസോയിക് ഇറയുടെ പീരീഡ്സ് ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേംബ്രിയൻ,
പിന്നെ ഓർഡോവിഷ്യൻ, പിന്നെ സൈലൂറിയൻ, ഡിവോണിയൻ, പിന്നെ കാർബോണിഫറസ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിയൻ. ഓക്കെ, കേംബ്രിയൻ, ഓർഡോവിഷ്യൻ, സൈലൂറിയൻ, ഡിവോണിയൻ, കാർബോണിഫറസ് ആൻഡ് പെർമിയൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും, സൈലൂറിയൻ, ഡിവോണിയൻ, കാർബോണിഫറസ് ആൻഡ് പെർമിയൻ. ആൻസർ 2 ആണ്. അടുത്തത് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ്. ഇപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാലോ, ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻസിൽ റാൻഡമായിട്ട് അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറി അവിടെ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും. അതാണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. റാൻഡം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസീസ് occurring due to chance in small populations which lead to evolution. Random changes in allelic frequency due to chance events. ബാക്കി നോക്കാം. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഓൺ എർത്ത് സർഫസ്, അതില്ല. ജീൻ ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ, അപ്പം അതൊരു ഇവല്യൂഷണറി ഏജൻ്റാണ്. ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് വ്യക്തികളും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലാർജ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഇത് എ എന്ന പോപ്പുലേഷൻ, ഇത് ബി എന്ന പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജീനുകളും ഇവിടെ ജീനുകളുടെയും അലീലുകളുടെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അതാണ് ജീൻ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ആൻസർ 3 ആണ്. റാൻഡം ചേഞ്ചസ് ഇൻ അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡ്യൂ ടു ചാൻസ്. ഡ്രാസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഡ്യൂ ടു കലാമിറ്റീസ്. അതിനെ നമുക്ക് ജനറ്റിക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ്. ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കാരണം ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ക്രാഷ് ചെയ്ത് ചെറുതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ധാരാളം അലീലുകളും ജീനുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ച് അലീലുകളും ജീനുകളും കയ്യിലുണ്ട്. ആ കിട്ടിയ അലീലുകളുടെയും ജീനുകളുടെയും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കൂടി പോപ്പുലേഷൻ ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാവും. അതാണ് ജനറ്റിക് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ്. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിന് അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. Okay, question 192. Which statement best represents meaning of the term evolution based on modern concept? അതായത് ഇപ്പം മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നാലേ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും. അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഷുഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദെയർ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീൻ പൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറും. ജീൻ പൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് മാറും. അങ്ങനെയാണ് ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതായത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം, അതാണ് ആൻസർ. ബാക്കി നോക്കാം. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറുന്നേയില്ല, ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മാറുന്നേയില്ല, അവിടെ ഇവല്യൂഷൻ ഇല്ല. ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഈക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇവല്യൂഷൻ. ദെൻ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്, അത് ഡാർവിനിസത്തിലാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇവല്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറണം, ജീൻ പൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറും എങ്കിൽ ഫീനോടൈപ്പ് മാറും, പോപ്പുലേഷനിൽ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് അലിലിക് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഈക്വിലിബ്രിയം. അടുത്ത 193 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 193. എ സ്മോൾ ഫൗണ്ടർ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം, അതായത് ഇത് ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി, തുടർന്ന് അവരൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ വന്ന് കോളനൈസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്ന് കോളനൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവരൊരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. അതിനെ ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയ സ്പീഷീസ് ആവുന്ന ആ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ത്രൂ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ക്രോസിംഗ് ഓവർ. അതായത് ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മിയോസിസ് 1ൻ്റെ പ്രോഫേസ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ അവരുടെ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്
ക്രോസിംഗ് ഓവർ. അപ്പോൾ ആ ക്രോസിംഗ് ഓവർ കാരണം മെറ്റേണൽ ആൻഡ് പെറ്റേണൽ ജീനുകളുടെയും അലീലുകളുടെയും മിക്സിംഗ് ആൻഡ് റീഷഫ്ലിംഗ് നടക്കും. അത് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ, വേരിയേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യും. അതാണ് ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ക്രോസിംഗ് ഓവർ. പിന്നെ ജീൻ ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു മൈഗ്രേഷൻ ആണ്, മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ജീൻ ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മൈഗ്രേഷൻ. പിന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇവിടെ ആൻസർ 1 ആണ്, ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. അടുത്തത്, ടു വിച്ച് പ്ലാസെന്റൽ മാമൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർസൂപ്പിയൽ നുംബാറ്റ് ഷോസ് കൺവേർജന്റ് ഇവല്യൂഷൻ. അതായത് മാർസൂപ്പിയൽ മാമൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നുംബാറ്റ് ആണ്. നുംബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാർസൂപ്പിയൽ ആൻറ്റീറ്റർ. മാർസൂപ്പിയൽ ആൻറ്റീറ്റർ. ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ NCERT-യിൽ ബാൻഡഡ് ആൻറ്റീറ്റർ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാൻഡഡ് ആൻറ്റീറ്റർ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്ലാസെന്റൽ ആൻറ്റീറ്റർ, ഇതിൻ്റെ പ്ലാസെന്റൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് പ്ലാസെന്റൽ ആൻറ്റീറ്റർ. പ്ലാസെന്റൽ ആൻറ്റീറ്റർ. ഇതിനെ പാൻഗോളിൻ എന്നും പറയും. പാൻഗോളിൻ. ഓക്കെ. To which placental mammal Australian marsupial numbat shows convergent evolution? Placental anteater. പിന്നെ spotted cuscus. Spotted cuscusന്റെ placental counterpart ആണ് lemur. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്ന placental counterpart ആണ് lemur. പിന്നെ ഫ്ലൈയിങ് ഫലാഞ്ചർ, അത് മാർസൂപ്പിയലാണ്. അതിൻ്റെ placental counterpart ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വിറൽ. ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വിറൽ. പിന്നെ ടാസ്മാനിയൻ വുൾഫിൻ്റെ പ്ലാസെന്റൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് വുൾഫ്. ഇതെല്ലാം കൺവേർജന്റ് ഇവല്യൂഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ 2pq സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ്. അപ്പം നമുക്കറിയാലോ, ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വേഷനിൽ ഡോമിനൻ്റ് അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ P എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിസസീവ് അലീൽ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് Q. അപ്പോൾ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, p² പ്ലസ് 2pq പ്ലസ് q² ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ p² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അലിലിക് കോമ്പിനേഷൻ. 2pq ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് അലിലിക് കോമ്പിനേഷൻ. q² ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് അലിലിക് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന 2pq എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഹെറ്ററോസൈഗസ് അലിലിക് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ q². ഡോമിനൻ്റ് അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ഡോമിനൻ്റ് അലീലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ P. ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ p². ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻസർ 3 ആണ്. അടുത്തത്, ഡ്യൂറിങ് ജുറാസിക് പീരീഡ് സം ഓഫ് ദി ലാൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ടു ഇവോൾവ് ഫിഷ് ലൈക്ക് റെപ്റ്റൈൽസ് കോൾഡ്. അതായത് 200 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് എർത്തിനെ ജയൻറ്റ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ചിലത് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്ററ്റിലോട്ട് പോയി അക്വാട്ടിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ അക്വയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള റെപ്റ്റൈൽസിനെ ഇക്തിയോസോറസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇക്തിയോസോർസ്. ടെറാനോഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൈയിങ് മോഡ് അക്വയർ ചെയ്ത ജയൻറ്റ് റെപ്റ്റൈൽ. ടെറാനോഡോൺ അക്വേർഡ് ഫ്ലൈയിങ് മോഡ്. പിന്നെ സ്റ്റീഗോസോറസ്, ഇതിനെ പ്ലേറ്റഡ് ഡൈനസോർ എന്ന് പറയും. പ്ലേറ്റഡ് ഡൈനസോർ. അപ്പം ഇത് ക്വാഡ്രൂപ്പിഡലാണ്. 4 കാലിൽ നടക്കുന്ന ഡൈനസോറാണ് ക്വാഡ്രൂപ്പിഡൽ. മാത്രമല്ല ഹെർബിവോർ ആണ്. ഹെർബിവോറസ് ഡൈനസോർ. ഹെർബിവോർ. ഇനി ടെറാനോസോറസ് റെക്സ്, T-റെക്സ് നിങ്ങൾക്ക് NCERT-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 20 feet ഹൈറ്റുള്ള വലിപ്പം കൂടിയ ഡൈനസോറാണ്. ഹൈറ്റുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ഡൈനസോർ ടെറാനോസോറസ്. അത് കാർണിവോറാണ്. കാർണിവോറസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ആൻസർ 1 ആണ്, ഇക്തിയോസോറസ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 197 ആണ്. ബേർഡ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ഫ്രം. അപ്പം നമുക്ക്
ബേർഡ്സിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ ഒരു ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏർലി റെപ്റ്റീലിയൻ ആൻസെസ്റ്റർ, ഏർലി റെപ്റ്റീലിയൻ ആൻസെസ്റ്റർ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത റെപ്റ്റൈൽസ് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഒന്ന് സോറോപ്സിഡ, മറ്റേ സിനാപ്സിഡയാണ്. സോറോപ്സിഡ, രണ്ടാമത്തെ സിനാപ്സിഡ. അതിൽ സോറോപ്സിഡയിൽ ഒരു കൂട്ടർ, ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബേർഡ്സ്, സോറോപ്സിഡയിൽ ഒരു കൂട്ടർ തീക്കോഡോൺസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. തീക്കോഡോൺസ്. ഓക്കെ, തീക്കോഡോൺസിൽ ഒരു കൂട്ടർ ക്രൊക്കഡൈൽസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. ക്രൊക്കഡൈൽസ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഡൈനോസോർസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. ഡൈനോസോർസ്. അപ്പം ഡൈനോസോർസ് എക്സ്റ്റിങ്റ്റ് ആയി. ഡൈനോസോർസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. ബേർഡ്സ്. അപ്പം തീക്കോഡോൺ ആൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തവർ ക്രൊക്കഡൈൽസും ഡൈനോസോർസും, ഡൈനോസോർസിൽ നിന്ന് ബേർഡ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററാണ്. തീക്കോഡോൺസിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിൻ. ബേർഡ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ഫ്രം ഡൈനോസോർസ്. അപ്പം ലിസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗറോപ്സിഡയിൽ നിന്നാണ്. ലിസാർഡ്സ്, സൗറോപ്സിഡയിൽ നിന്നാണ് ലിസാർഡ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ. പെലിക്കോസോറസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനാപ്സിഡയിൽ നിന്ന്. സിനാപ്സിഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് പെലിക്കോസോറസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത്. പെലിക്കോസോറസ്. പെലിക്കോസോറസിൽ നിന്ന് തെറാപ്സിഡ ഇവോൾവ് ചെയ്തു. തെറാപ്സിഡ്സ് ആർ മാമൽ ലൈക്ക് റെപ്റ്റൈൽസ്. തെറാപ്സിഡ മാമൽ ലൈക്ക് റെപ്റ്റൈൽസ്. തെറാപ്സിഡയിൽ നിന്ന് മാമൽസ്. മാമൽസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സിനാപ്സിഡ്സ് എല്ലാം എക്സ്റ്റിങ്റ്റ് ആയി. തെറാപ്സിഡ ഇല്ല, പെലിക്കോസോറസ് ഇല്ല. അതിൽ തെറാപ്സിഡയിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത മാമൽസ് ഉണ്ട്. തെറാപ്സിഡ എന്താണ്? മാമൽ ലൈക്ക് റെപ്റ്റൈൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. 3 ആണ് ആൻസർ. ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അലീൽ ഫോർ റെഡ്. ഇപ്പം റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നാൽ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. റെഡ്. അതേസമയം സ്മോൾ ആർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്. വൈറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി അലീൽ ഫോർ റെഡ് ഫ്ലവർ. അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അലലിക് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല, ഡോമിനൻ്റ് അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി അലീൽ ഫോർ റെഡ് ഈസ് 0.8. അതായത് നമുക്ക് ഡോമിനൻ്റ് അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് 0.8. അപ്പോൾ പിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസസീവ് അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് പി പ്ലസ് ക്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ പി 0.8 ആണെങ്കിൽ ക്യൂ നാച്ചുറലി എത്രയായിരിക്കും? 0.2 ആയിരിക്കും. റിസസീവ് അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 0.2 ആണ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പം വൈറ്റ് ഫ്ലവർ വരണമെങ്കിൽ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വരണം. സ്മോൾ ആർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരണം. അതായത് ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് അലലിക് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് അലലിക് കോമ്പിനേഷനിൽ വരണം. അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് അലലിക് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം 0.2 ഇൻറ്റു 0.2 ചെയ്യണം. എത്ര കിട്ടും? 0.04. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.04 കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം, എന്നാലേ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. 0.4 ആണ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത 199 ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആന്ത്രോപോജനിക് ഇവല്യൂഷൻ. അതിൽ ഒന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഡാർവിൻസ് ഫിഞ്ചസ് ഇൻ ഗാലപ്പാഗോസ്. അത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ഉണ്ടായതല്ല, പ്യുവർലി അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വഴി ഉണ്ടായ ഇവല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാക്കി ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് DDT റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലൈസ്, അത് ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ, അതും ഇവല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ഷൻ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം ഓഫ് പെപ്പേർഡ് മോത്ത്, അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ 2 മോത്തുകളും ഉണ്ട്, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം, മെലനൈസ്ഡ് മോത്തുകളുടെ നമ്പർ കൂടി. അപ്പം അതും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് മെലനൈസ്ഡ് മോത്തുകളുടെ നമ്പർ കൂടിയത്. അപ്പം
ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് മൂന്നും എക്സാമ്പിളാണ്. 2, 3, 4 മൂന്നും ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ഷൻ കാരണമുണ്ടായ പോപ്പുലേഷൻസിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ്. അതേസമയം ഡാർവിൻസ് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 200ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് വേർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഡിഡ് നോട്ട് അക്കർ. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലീൻ എയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ക്ലീൻ എയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് മോത്ത് വെറൈറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും? വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോത്ത് വെറൈറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം വൈറ്റ് വിങ്ഡ് കൂടുതലും ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് കുറവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ മെലാനിക് മോത്ത്സ് വാസ് ലോ. മെലാനിക് മോത്ത്സ് ഹൈ ആവില്ല. നോൺ മെലാനിക് ലോ അല്ല, ഹൈ ആണ്. ബോത്ത് മെലാനിക് ആൻഡ് നോൺ മെലാനിക് വെർ ഈക്വൽ. അത് തെറ്റ്. ആൻസർ ഇസ് 4. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ടഫ് ലെവലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ, ബട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്, എല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. കെയർഫുള്ളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ 45 ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.